5 attendees, increasing one by one. I would request others to mute yourself, Shiv Prakash and yeah, except Shankar, of course. Thirty-two attendees so far. 33. Great, sir. I think Shankar, you can start now. Sir, attendance கம்மியா இருக்கு சார் 32 தான் இருக்கு. It will keep on coming, sir. By the time you No, wait for 2 minutes. Maybe. In the meantime, maybe you can show that screen. Just the first slide, the disclaimer. Yes. About you, I think. I think you can start, Shankar. Sir. You can start. Yeah, sir. 47.
Yeah, participant 47. Shankar sir, you could start. 15க்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் சார், ஒரு 5 minutes பார்க்கலாம். Yeah, but வந்திருக்கவங்களுக்கு at least we should intimate to them that we are starting in a few minutes. ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும், ஏதாவது ஒரு வீடியோ போடுங்க, ஏதாவது போடுங்க. IPPL வீடியோ போட்டுடலாமா சார்? IPPL video will come, but no, video is that is the old edition. That's why I think they don't want us to play that. The same thing is going to get repeated again. Yeah, but you have that video of the IPA, no? IPA video, Shankar, you have with you? இல்ல சார், ப்ரிப்பேர் எடுக்கவே இல்லை சார், லேப்டாப்ல How sab aapke paas hai IPA ka video? No, why don't you start some introduction then, at least to keep them engaged? There are some 47 people, you don't want them. I think Shankar, you can start now then. ரைட் சார். விமலா சார். Yes, tell me. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Yes, you can start. 48 total. Let us start. Slowly people will join. ஓகே. ஸோ அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த டெக்னிக்கல் வெபினாரில் கலந்து கொள்வதில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ IPA இந்தியன் பிளம்பிங் அசோசியேஷன் சார்பாகவும், சென்னை சாப்டர் சார்பாகவும், கோயம்புத்தூர் சாப்டர் சார்பாகவும் மற்றும் சாப்டர் மெம்பர் சார்பாகவும் கலந்து கொண்ட அனைத்து என்ஜினியர் மற்றும் நான் டெக்னிக்கல் அனைவரையும் IPA சென்னை சாப்டர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் சாப்டர் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். என்னுடைய பெயர் சங்கர். நான் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி IPA சென்னை சாப்டர்ல இருக்கேன். என்னுடைய கம்பெனி நேம் அபெக்ஸ் சயின்டிஃபிக் சிஸ்டம்ஸ். I would like to introduce our chairman, Mr. Abbas Lagari. Thank you, Shankar. Good evening, all participants of IPA Chennai chapter and Coimbatore chapter. Welcome, Mr. Manikam, chairman of Coimbatore chapter, and our executive committee, Mr. Shiva Prakash, who has been kind enough to accept and give this wonderful presentation in Tamil. This was awaited for a very long time, and finally we somehow managed to do it. Before we move into the actual plumbing design problems, of course, today's webinar, which is based on and which Mr. Shiva Prakash is going to talk. So I will just play. We've got wonderful programs lined up. Of course, the pioneer one being for Indian Plumbing Association is the IPPL, Indian Plumbing Professional League, which is going to start on 26th of September, and it will go on up to 3rd week of November. It is a wonderful opportunity for all young, aspiring architects, consultants, engineers to learn from the professionals who are really best at their work. So I will start. We've got a disclaimer also. Of course, whatever views which are expressed by the speaker are purely his, and IPA is no way responsible for it. Yeah. Yeah, so this is about the IPPL. We started in 2017, and this is our 4th edition. 2014, the winners were Mumbai. It happened in Chennai. That the first finals of Indian Plumbing League happened in Chennai. Second was in Mumbai, where Chennai were the winners. Third again was in Mumbai, where that was our 25th year, and where these Mumbai were the winners again. And 2020, of course, a question mark. So it is a very interesting, and it is an opportunity for you all to bring the cup back to
Chennai. This is how the IPPL reaches and the beneficiaries. And there were about 2,100 participants and 225 learning sessions and 23 participating IPA chapters. The people who will be participating will be architects and interior designers, builders, consultants, contractors, and engineers. These are some of the companies who participated. Most of them are builders, architects, and consultants. This is from the these surveys done from the last 3 years data which we have. So here we are announcing the 4th edition of our Indian Plumbing Professional League 2020. As I said, it is starting on 26th of September. Target is about 10,000 members, since we are going virtually because of this, unfortunately, because of the COVID. But in fact, it is much easier. The reach is also possible, and it's actually open to the entire world. And of course, participants can be from anywhere in India and abroad. And this is promoted by 23 Indian Plumbing Association chapters, which we have at present. The co-host, the supporting organizations are CREDAI, FSAI, IGBC, IIID, and IAPMO. IAPMO will be the knowledge partner who will be supplying the uniform plumbing code and the other codes necessary for the learning of the plumbing during the quiz time. Topics, of course, are very interesting. Session 1 will be water supply and distribution, pumping and hydropneumatic systems, fixtures, fittings, valves, and apparatus, hot water system. A very favorite topic of Mr. Kantipan. Session 3 would be WTP, STP, and WEPI, that is WEPI. Session 4 would be stormwater drain, rainwater harvesting, terminologies of the products and the codes. Session 5 would be codes and standards, sanitary drainage system, and indirect waste. Session 5 would be challenges in execution. The takeaways for the participants, as I said, is the participant will get an the book called Indian Plumbing Today, which probably on all this while was in soft format, but now we are since everything is slowly opening up, we are also we have posted the first hard copy in August. Complimentary soft copy of AGGP, that is a guide to good plumbing practice. That's a small handy book for professionals, and you get a IPA professional membership worth about 3,500 once if you participate in this IPPL. You get read-only copies of Uniform Plumbing Code 2017, 2020 Uniform Solar Energy Hydronics and Eco-Thermal Code for India, 2019 Uniform Swimming Pool Code. These are the freebies which you'll be getting if you participate in the Indian Plumbing Professional League this year. Special advantages are real estate developers, PMC, architects, engineers, consultants, and it is a pan-Indian network. Awareness on latest trends, products in plumbing, improvement in planning and execution of real estate products, technical information from leading plumbing manufacturers. We have also got the sponsors who will be giving their presentation, and from that few questions will also be asked. So it's a win-win situation for everybody, for all professionals. Let it be the consultant, the architect, the manufacturer, the traders, the builders, and so on and so forth. Professional capacity building, adaptation of tested and proven plumbing systems. Eligibility criteria: anybody above the age of 18, directly or indirectly related to
to plumbing sector and understand English can appear. All existing IP members can also appear. Participation charges are INR 3,500 for non-IPA members and 2,500 for IPA members. This is plus GST. Who should participate? I already said architects, interior designers, real estate, MEP consultant, plumbing engineers, plumbing contractors, PMCs, technical institutes, manufacturers, and so on. There are prizes. The first prize, I think, will come to cash rewards in view of, because since we cannot travel. Past 2 years we were giving the free trip, but last year and this year also we'll be giving cash rewards, because traveling we are not sure when it will open and whether it is possible or not. And then besides that, there are rewards at every level. Now the first winner, the number one will get 1,25,000. The first runner-up will get 1,00,000. Second runner-up will get 75,000. Then we got top. These are the top 3 cash rewards. 3 grand finale participants, because we will be having in the finals 6 participants. 3 of course will be the winners, and 3 who drop out will still be getting 15,000 rupees each. 19 finalists to get, because during every session after that we'll have a small test wherein we'll have the winners, and they will also be rewarded with 10,000 cash and 60 cash reward in each learning session of 5,000 per participant. In fact, with that 3,500 for IPPL non-IPA member and 2,500 for IPA member, we have opened up another very innovative and very supportive, because we want everybody to benefit from our learnings which we are parting with. So students chapter, we have also started that for students, if they join the IPPL quiz contest, we'll be charging 1,500 rupees. But none of the these freebies will be given. Like they will not get the IPT and they will not get the membership. Besides that, everything is there. They will get the prize, whatever, and everything is open to them also. These are the testimonials of the earlier who took part. One of them is Mr. Prakash, who was the winner for 2018 IPPL. Mr. Pranab Monwal was 2019 national winner. Pranab Morwal and Amit Garg. They are both from Kalpataru. Industry partners, of course, who are supporting by sponsoring this IPPL of 2020. We have platinum sponsor, we have gold sponsors, we have silver sponsors, and we have the associate sponsors. So they will be parting with their knowledge. We'll be giving them some time, and where they will be talking about some technical aspect which will be broadcasted, and which will be questioned. Few will be questioned also in the quiz. Media partners, we have Glitz, Architect and Interiors, and Inscape. We have our Praveen Bora, who is the convener for the IPPL committee. He is the chairman of Pune chapter also, and we have Sushant Sinha in the headquarters in Delhi. He is GM marketing. So if there is any doubt, if you by any way participant, or and if you want to register, it is very simple. You just log on to our website, IPA IndianPlumbing.org, and you go to IPPL page, and you can register for the IPPL contest, which is starting on 26th of September. So I think follow us. We are there in Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. So I give it back to Mr. Shankar. Over to Shankar to take this webinar further. Thank you all of you for your. Thank you, sir. Thank you, Mr. Abbas sir. ரொம்ப மிக விரிவான விளக்கம் தமிழ்ல IPPL பத்தி மிக விரிவான விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி.
டியர் பார்வையாளர்கள் கவனத்துக்கு IPPL வந்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுடைய மேம்பட்ட அறிவு வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் இந்த IPPL வருஷம் நடத்திட்டு இருக்கோம். தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழில்நுட்ப என்ஜினியர்கள், பார்ட்டிசிபேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றவங்களையும் இதுல இணைச்சுக்கிட்டு அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணீங்க, நாலேஜ் கிராப் பண்ணீங்க. ஸோ அடுத்ததாக திரு காண்டிபன் அவர்களை எங்களுடைய தொழில்நுட்ப களஞ்சியம் என்சைக்ளோபீடியா அவர்களை வரக்கு ப்ளீஸ் சார், few words about that today webinar சார். வணக்கம், எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கத்துடன் என்னுடைய சிறு உரையை ஆரம்பிக்கிறேன். நான் என்னுடைய பெயர் இரா காண்டிபன், ராமநாதன் காண்டிபன் from Chennai. I am an MEP consultant operating from Chennai. Indian Plumbing Association is one of the founder members. Started way back almost 27 years back, Indian Plumbing Association. Most of you participate பண்றவங்க வந்துட்டு IPA members ஆக இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். IPA members இல்லாம இருப்பவர்களை I sincerely request them to join IPA. Well, Mr. Abbas Lahiri IPPL பற்றி சில கருத்துக்களை கூறினார்கள். IPPL என்பது இந்தியன் பிளம்பிங் ப்ரொஃபஷனல் லீக். நம்ம ஃபேமஸ் IPL மாதிரி, கிரிக்கெட் IPL மாதிரி இது IPPL. But IPA members, senior members like us, we will conduct classes to you. The IPPL join பண்றவங்களுக்கு classes conduct பண்ணுவோம். இது நாள் வரைக்கும் classes வந்து நேருக்கு நேரா இருந்தது. இப்போ in future it's going to be in it will be online classes. Classes conduct பண்ணிட்டு அதுல quiz program நடத்துவோம். அந்த quiz program நடத்தி அதுல win பண்றவங்களுக்கு there are attractive prizes like what Mr. Lahiri has told. Okay, this is one of the things what IPA conducts. அதுக்கு மேல வந்துட்டு we are also into knowledge dissemination program. கற்றுக் கொடுத்தல்னு சொல்றது. members அல்லாதவங்களுக்கும் we conduct seminars and educate plumbing fraternity. Plumbing குழுமத்திற்கு knowledge impart பண்றது தான் எங்களோட முக்கியமான வேலை. ரைட்டுங்களா? இப்போ அதே அந்த வேலையில தான் இப்போ இன்னும் சிறு நேரத்தில் திரு சிவபிரகாஷ் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். He is going to talk about the problems what a designer, a plumbing designer, I am also a plumbing designer, he is also a plumbing designer, the problems what he faces, அவர் என்னென்ன கஷ்டங்களை எதிர்கொள்கிறார் ஒரு plumbing design செய்யும் பொழுது. So I request Mr. Shankar to take over and start this session. Thank you very much. Thank you sir. Thank you Kandipan sir. அடுத்ததாக திரு மாணிக்கம் அவர்களை கோயம்புத்தூர் சாப்டர் சேர்மேன் அவர்களை இது இன்றைய வெபினார் பற்றி உரையாற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ ஃபார் த ப்ரிவிலேஜ் சென்னை சாப்டர். இது கோயம்புத்தூர்ல அப்பாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் 2 சாப்டர் இருக்கு, சென்னை அண்ட் கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சாப்டர் ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சு. 125 members comprising a good mix of architects இருக்காங்க, builders, civil engineers, plumbing contractors, academicians, collegesல இருந்து lecturers, professors கூட members இருக்காங்க. Plus young practicing engineers are members here. We have membership from Coimbatore city, Ooty, Tirupur, Trichy, all around Coimbatore. So thank you the chapter, I thank the Chennai chapter for organizing this event and including us also, and I have pleasure in welcoming Mr. Shivaprakash to the program. Thank you for the privilege. Thank you sir. Thank you Manikam sir, and thank you for that contribution for the today webinar. அடுத்து திரு ஜோஷ் மேத்யூ அவர்களை வரவேற்கிறோம், டைரக்டர் BI மார்க்கெட்டிங். சார் சில வார்த்தைகளை போட்டு இன்றைய வெபினார் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இப்ப IPA பத்தி சொல்லுங்க. சி ஜோஸ் சார் சொல்லணும்னா வெரி சீனியர் மெம்பர், he is a founder member also like Kandipan சார் மாதிரி.
He's very supportive, and his guidance is most important to us, sir. Thank you. Thank you, Shankar. Thank you, Shankar, for the kind words. I'm Joseph Matthew. Like Mr. Shankar said, I was one of the early and founding members of the IPA along with Mr. Kandiban. We have been in this industry. I'm in a related industry because I've been the director of DA marketing. We were distributors for Grundfos pumps. And as Mr. Kandiban said, our business here is to disseminate knowledge of plumbing, because this is an area which is very poorly taught, or actually not at all taught in many of the institutions. So therefore, we take this effort in disseminating, and I hope that all of you who are participants will benefit from the knowledge of Shiv Prakash and Kandiban and all our, what shall I say, best technical personnel available. Thank you for the privilege, and I recognize, of course, Abbas and Mr. Manikam, and of course our Indian Plumbing Headquarters, Shankar, and of course Shiv Prakash, our Tamil poet who will talk to you in Tamil. Thank you. முக்கிய நிகழ்வு பிளம்பிங் சொன்னபோது பிளம்பிங்கோடைய முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு பிளம்பிங்ல டிசைன்ஸ் ப்ராப்ளத்துல ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரல் என்ன ஃபேஸ் பண்றோம். எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கிற எல்லா பில்டர்ஸ், சின்ன சின்ன வீடு கட்டுறதுல இருந்து பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்ல இருந்து எல்லாருக்கும் தேவையான முக்கியமான ஒரு விஷயத்த டாபிக் பத்தி திரு சிவபிரகாஷ் அவர்கள் பேச போறாரு. சிவபிரகாஷை பத்தி சொல்லணும்னா இஸ் தட் டைரக்டர் ஆஃப் கங்கா கன்சல்டன்சி, மோர் தென் 20 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பிளம்பிங்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. PH பிளம்பிங் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஜினியரிங்ல வந்து நிறைய டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. ஹோட்டல்ஸ், மால்ஸ், பில்டிங்ஸ், இது மாதிரி பல பில்டிங் பண்ணியிருக்காரு. பல பில்டிங் பண்ணியிருந்தாலும் அவருடைய ரிமார்க்கபிள் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று, இட் இஸ் தட் மெயின் ப்ராஜெக்ட் வேர்ல்டு செகண்ட் அண்ட் இந்தியா ஹையஸ்ட் ரேங்கிங் கிரீன் பில்டிங் சர்டிஃபிகேட் வாங்கின பில்டிங் அது நம்ம ஊர்ல தான் இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல. ஃபெசிலிட்டி பில்டிங் ப்ராஜெக்ட் சிரா ஐடி பார்க். ஸோ இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஒரு பெரிய தகுந்த சார்ட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைய டெக்னிக்கல் உரை உங்களுக்கு மிகவும் அனுபவமா இருக்கும், நிறைய கற்றுக்கொள்வதாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது நடுவில் டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஃபிங்கர் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங். கடைசியில் மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு ரைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா பதிலும் கொடுக்கறதுக்கு மிஸ்டர் சிவபிரகாஷ் இருக்காரு. அடுத்தாப்புல எங்களுடைய சீனியர் மோஸ்ட் அந்த என்சைக்ளோபீடியா சொல்ற போனா தொழில்நுட்ப கலைஞர் மிஸ்டர் காண்டிபன் சார் இருக்காரு. ஸோ தேவையான நீங்க இந்த பிளாட்ஃபார்மை நல்லா யூஸ் பண்ணீங்க. தயவு செய்து இந்த பிளாட்ஃபார்முடைய முக்கிய நோக்கம் எதுக்காக வச்சிருக்கா, லாங்குவேஜ் நம்ம ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல ஈஸியா இன்டராக்ஷன் பண்ணிக்கலான்றதால தான். எப்பவும் போல இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஐபிஏல இருந்து நம்ம பண்ணிருக்கிறோம். இந்த சிறு முயற்சி வந்து நீங்க வெற்றிப்படுத்துறது உங்க கையில தான் இருக்குது. நல்ல இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபென்ட் பார்த்தா நல்ல ஹை ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்கு. தயவு செய்து யூஸ் பண்ணுங்க. இதை பத்தி திரும்பவும் இன்னைக்கு சக்சஸை பொறுத்து தான் நம்ம பல இது மாதிரியான தொழில்நுட்ப சம்பந்தப்பட்ட பிளம்பிங் ரிலேட்டட் விஷயங்களை உங்களுக்கு எங்க மூலமா ஐபிஏ மூலமா உங்களுக்கு பரிமாறிக்கொள்வதில் நாங்கள் பெருமைப்படுறோம். தயவு செய்து அடுத்து திரு மிஸ்டர் சிவபிரகாஷ் அவர்களை பேச அழைக்கிற இந்த டைம்ல அவங்க மற்றவங்க பார்க்குற ஆடியன்ஸ் தயவு செய்து உங்க போனை எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய வாய்ஸ் மியூட் பண்ணிடுங்க. ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஆன் தட் பிபிடி. உங்களுக்கு இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும், டெஃபினட்டா உபயோகமா இருக்கும்னு நீங்க கடைசியில சொல்லுவீங்க. எனி கொஸ்டின் சேட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ஓவர் டு மிஸ்டர் சிவபிரகாஷ் சார். சிவபிரகாஷ் சார் ப்ளீஸ் கேரி ஆன். வாய்ஸ் அடிப்படை சிவா சார் வாய்ஸ் இல்ல. Muted, note you're muted, Shiva. மியூட் பண்ணுங்க சார். ஓகே, நவ கிளியர்? எல்லாருக்கும் கேக்குதா? கிளியரா இருக்கு. Yes, clear. சங்கர் நன்றி. சென்னை சார்ட்டர் கமிட்டி மெம்பர்களுக்கும் கோவை மாநகர கமிட்டி மெம்பர்களுக்கும் மற்றும் இந்த வெபினாருக்கு பார்க்க வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது முதற்கண் நன்றி. Shall I go to the presentation directly, sir? Share it? Share பண்ணுங்க சார்.
ஹியஸ்டாலோ பீமர் அலோ பண்ணுமா? இல்ல சார், நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. பட் ஸ்கிரீன் ஷேர் மோட் இதுல இல்லையே. ஸ்கிரீன் ஷேர் மோட் வரலீங்களா இதுல? கீழ லாஸ்ட்ல கீழ கீழ இருக்கும். யா and present பண்ணிடுங்க. அப்புறம் You found it? Yes. present பண்ணா ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார். தெரியுதா? ஓகே. பிக் ஸ்கிரீன் ஆக்கிடுங்க சார். சிங்கிள் ஸ்கிரீன் ஆக்கிடுங்க. மல்டி ஸ்கிரீன். present பண்ணுங்க. present பண்ணா big screen ஆயிடும். ஓகே ஓகே. just a minute. No clear? Clear. Yeah. Clear sir. Very clear. Yeah. இது தமிழ்ல இந்த வெபினார்ன்றதால தமிழ்லயே நான் எழுதி வரவேற்றேன். இந்தியன் பிளம்பிங் கூட்டமைப்பு சென்னை மண்டலம் அன்புடன் உங்களை வரவேற்கிறது. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வெபினார் ஏன் தமிழ்ல இருக்கணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன தாட். ஆக்சுவலா தமிழ்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டா கூட நம்ம பேசுறதுல வந்து தமிழ்ல பாதி வந்து இங்கிலீஷ் தான் இருக்கு. பாதியில 50 to 60% வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. அதனால இது தமிழ் வெபினார் கூட சொல்ல முடியல. மேபி தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து வெபினார்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம். ஸோ ஐ கால் அஸ் ஏ தமிழ் இங்கிலீஷ். ஓகே. செகண்ட், நான் படிச்சது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல், தமிழ் மீடியம் அப் டு 10th. அப்போ எங்களுக்கு வந்து இந்த இங்கிலீஷ் ஆரம்பிச்சதே வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட் மேல தான் இந்த ஏபிசிடி ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த 6வது படிக்க போறப்போ இந்த அல்ஜிப்ரான்னு ஒரு வரும். அல்ஜிப்ரானாலுமே ஒரு பயம் எல்லாம் இருக்கும். அதுலயும் முக்கியமா இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வரும். a+b வரும், ஃபேமஸான ஃபார்முலா. a+b ஹோல் ஸ்கொயர் = a² + 2ab + b² சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எங்களுக்கு அப்போ வந்து அந்த ஏபினாலுமே வந்து ஓடுவோம் காதல். ஏன் அதெல்லாம் வந்து தமிழ்ல கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தா பெட்டரா இருக்குமே அப்படின்னு அப்பெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இந்த ஃபார்முலா அப்படியே தமிழ்ல எழுதுனா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன் திங்கிங். எப்படி எழுதலாம்னா a+b நான் என்ன பண்றேன், r + e ஆ மாத்திக்கிறேன். re² = r² 2re + e². இப்படி சொல்லி இருந்திருக்கலாம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? இன்னும் கூட கொஞ்சம் மாத்தி xy அப்படி போட்டு தருவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அது மாதிரி cos + ma² cos² 2 ma² சார் அப்பாஸ் சார் ஃபெயில் ஆயிருப்பாரு. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு நம்ம தாய்மொழியில அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நாங்க அவ்வளவு பயப்பட்டு இருக்க வேணாம். ஓகே, இப்போ இங்கிலீஷ் கஷ்டமா தெரியல. அந்த தமிழ் மீடியத்தில் நாங்க படிச்ச ஸ்டேஜ்ல அந்த இங்கிலீஷ்னாலுமே அப்படி ஒரு ஓடுவோம். ஸோ அதனால ஒரு சின்ன ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அதை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்தேன். ஸோ எதனால தமிழ்ல நான் தாய்மொழியில பேசணும்னு நினைச்சேன்னா, பேசுறது ஈஸி, எழுதுறது ஈஸி, படிக்கிறதும் ஈஸியா இருக்கும். அதோட எல்லாத்தோட அந்த புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த தாய்மொழியில பேசுறப்போ நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த தமிழ்ல ஏன் நான் இந்த வெபினார் இருக்கணும்னு ஒரு ப்ராசஸ் திங்கிங். ஓகே, ஸோ ஐ ஃபார்மல் வெல்கமிங் IBF Chennai chapter webinar on plumbing design problem, architectural and structural, present by myself Shiva Prakash, my company name Ganga Consultancy. Okay. See, today topic on the plumbing design problem in the architectural and structural. See, the left side you see the beautiful அழகா ஒரு பில்டிங் ஆர்கிடெக்ட் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. வித் நம்ம மேக்கப் பண்ற மாதிரி நிறைய காஸ்டியூம்ஸ்லாம் போட்டு. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் பேர் பாடி, எப்படி இந்த எலும்பு உள்ளுக்குள்ள எலும்பு அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி பீம், காலம், ஸ்லாப், ரிட்டர்னிங் வால் அந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம பிளம்பிங் வந்து இந்த 2 ஸ்டேஜுக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு அதை சரியா பண்ணி முடிக்கலன்னா, அதை சரியா டிசைன் பண்ணலன்னா இந்த அழகான லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற பில்டிங் வந்து வராது. இதுல ஏகப்பட்ட பைப் வந்து வெளியில தொங்கிட்டு இல்ல யூஸ் பண்றப்ப சரியா பிளம்பிங் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. ஸோ அதனால இந்த பிளம்பிங் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல்லையும் ஆர்கிடெக்சர் இது ரெண்டுத்துலயும் கூட பின்னி பணிஞ்சு போகணும் டிசைன் ஃபுல்லா. அப்பதான் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து அது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரக்சரா வந்து நீ உட்காரணும். எனவே இன்னைக்கு நான் பேச போறதுல வந்து
even though I called as a design, நான் டிசைன் ஆஃப் த பைப் சைஸையோ இல்லை ஹெச்என்எஸ் சைஸையோ இல்லை ஸ்டார்மாட் ரன் ஆஃப் கால்குலேஷன் இதெல்லாம் எதுவும் பேச போறதில்லை. ஏன்னா இதுக்கும் ஆர்கிடெக்சருக்கும் என்ன ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம பேப்பர் ஒர்க்ல பண்ண வேண்டியது. ஐ மெயின்லி டாக்கிங் அபவுட் த கோஆர்டினேஷன் தான். இந்த ஆர்கிடெக்சருக்கும் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் பிளம்பிங்க்கும் நடக்கிற கோஆர்டினேஷன்ல என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வருது, அதை நம்ம எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம், அதுதான் என்னுடைய முக்கிய இன்னைக்கு தீமா நான் எடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் வித் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இப்போ ஒரு கிளைண்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு ஒன்று கட்டணும்னு நினைச்சாருன்னா அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தான் தேவைப்படுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அப்பாயிண்ட் ஆர்கிடெக்ட். அந்த ஆர்கிடெக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஈவன் பவர்ஃபுல் பர்சன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் டு எண்ட் அப்னா எந்த டிசிஷன் இருந்தாலும் ஆர்கிடெக்ட் தான் ஃபைனல் கால் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி நடக்குன்றது மேபி யாரும் தெரியாதுன்னா அவங்களுக்கோசம் ஒரு சின்ன இது. அந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சப் கன்சல்டண்டா வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாரு. மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட், அதுக்கப்புறம் HVAC கன்சல்டன்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல், ஃபயர், இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஆட் பண்ணிப்பாரு. ஆனா பிளம்பிங் மட்டும் எப்பவுமே கடைசியில தான் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் ஃபீல்டு. ஈவன் சம்டைம்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ளே கூப்பிடுவாங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஆர் இன் த லாஸ்ட். ஈவன் நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷன், இந்த டிசைன் பிரீஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மாதிரி கிளைண்ட் கிட்ட போற கூட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கிடெக்சர் ப்ரெசன்டேஷன் முடிப்பாங்க, அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் முடிப்பாங்க, HVAC எலக்ட்ரிக் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில ஈவினிங் 5 o'clock எங்களை கூப்பிட்றதுக்குள்ள எல்லாருமே நாங்கள் டயர்ட் ஆகிடுவோம். அந்த மாதிரி யார் ஆல்வேஸ் இந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷனா இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸிபிஷனா இருக்கட்டும், பிளம்பிங் வந்து எப்பவுமே ஒரு கடைசியாவே வச்சிருக்காங்க. அதனாலே இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம். Anyway, we come back to the subject. So today I am a plumbing consultant. எங்களுக்கும் ஆர்கிடெக்டுக்கும் என்ன இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு, எங்களுக்கும் ஸ்ட்ரக்சரலையும் என்னென்ன இஷ்யூ இருக்கு, இதுதான் we are going to see. See, the plumbing issues and the problem இதை வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சைட்ல ஏற்படும், சைட்ல என்னென்னலாம் பிரச்சனை வருது. இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து எங்க சைட்ல இருந்து ஆஸ் எ கன்சல்டண்டா எங்களோட டிசைன்ஸ்ல, எங்களோட டிராயிங்ஸ்ல, எங்க டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இதுல எல்லாம் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வரும். எனிவே நான் அந்த டிசைன்ஸ் பார்ட் தான் பேச போறேன். ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், சைட்ல என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மேபி இதை பார்க்குற சைட் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் அது சிலட்டா சந்தோஷப்படுவாங்க. நம்ம பிரச்சனை கூட யாரோ ஒருத்தவங்க வச்சு கேட்டுருக்காங்க சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளம்பிங்கால ஒரு பெரியது 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மெட்டீரியல் இருந்தா கூட, ஆனா ஒரு அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஒரு சைஸ் எல்போவோ கீயோ அந்த பர்டிகுலர் டாய்லெட் இல்லைன்னா அவங்களால அது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் அவைலபிலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் அந்த சைட்ல. செகண்ட் திங்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் லேபர் ப்ராப்ளம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு பிளம்பிங் செட் வந்து சைட்ல வேலை செய்வாங்க, இல்லை வரவே மாட்டாங்க. தே ஆர் ஃபேசிங் லாட் ஆஃப் லேபர் ப்ராப்ளம் இந்த இண்டஸ்ட்ரி, பிளம்பிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்கில்டு லேபர் ப்ராப்ளம். அடுத்தது ஒர்க் ஃப்ரண்ட். சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஃப்ரண்ட் ரெடி பண்ணி தராமே வந்து அவங்களை வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் இப்போ உள்ளுக்குள்ள டாய்லெட் உள்ளுக்குள்ள ஒரு வேலை செய்ய சொன்னா உள்ள வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணி கொடுக்காம அவனை வந்து டைனிஸ் மேக் பண்ண சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா ஒரு வால் சேசிங் பண்றதா இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு பேஸ் பிளாஸ்டரிங் பண்ணி கொடுக்காம அவனை வால் சேசிங் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த பிளம்பிங் கான்ட்ராக்டருக்கு தேவையான சைட்ல என்ன வேணுமோ அதை பண்ணி தராமே, ஸ்கஃபோல்டிங் இல்லாம வெளியில பைப் இறக்க சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரண்ட் சரி பண்ணி கொடுக்காமயே வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் தே ஆர் ஃபேசிங் அட் த சைட். அடுத்தது கிளாஷிங் வித் அதர் சர்வீஸ். இப்போ எங்களோட பிளம்பிங் சர்வீஸோட பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா HVACயோட டக்ட், ஃபயர் ஃபைட்டிங்கோட பைப்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்க்கு இது எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று வந்து கிளாஷ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து தே ஆர் ஃபேசிங். அண்ட் ஃபைனல் பேமெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம், அது ஓகே லீவ். இது வந்து தே ஆர் ஃபேசிங் அட் த சைட். ஓகே, கம் டு எங்களோட பார்ட்ல வந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் டிசைன், டிராயிங் அண்ட் BOQ. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்றது வந்து பிக்சர் லேஅவுட் ப்ராப்ளம். அதாவது ஒரு டாய்லெட்ல வந்து ஒரு பிக்சர்ஸ் லேஅவுட் வந்து எங்க டிராயிங்ல ஒன்று இருக்கும், சைட்ல வச்சிருக்க எங்க டிராயிங்ல ஒன்று இருக்கும், ஆர்கிடெக்சர் டிராயிங்ல ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஓன் இஷ்டத்துக்கு அவங்க ஒரு டாய்லெட் ப்ளோ பண்ணி கொடுத்து அமைச்சிருப்பாங்க. நாங்க போடுறப்ப நாங்க ஒரு வித்தியாசமா போட்டு கொடுத்துருக்கோம். தட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சரி, எங்களுதுல வந்து ஒரு வால் மவுண்டட் கிளாசெட் வித் கன்சோல் சிஸ்டம்னா எங்க டிராயிங்ல இருக்கும். அவங்களோட டாய்லெட் என்லார்ஜ் பிளான்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் மவுண்டட் கிளாசெட் பொறுத்து ஒரு வால் நான் போட்டு வச்சிருப்பாங்க.
நாங்க கவுண்டர் வாஷ் மிஷின் போட்டிருப்போம், அவங்க ரெகுலர் வாஷ் மிஷின் போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் டிராயிங்லயும் பிளம்பிங் டிராயிங்லயும் அந்த பிக்சர் லேஅவுட்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். பட் அது ஓரளவு ஆர்கிடெக்சர் நாங்க கோஆர்டினேட் பண்ணோம்னா அது ஓரளவு சால்வ் பண்ணிடலாம். ரெண்டாவது மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் பிளம்பிங் ஷாஃப்ட் ப்ராப்ளம். See, if you take the one project, ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு 10 வீடு ஒரு ஃப்ளோர்ல இருக்குன்னா எல்லாமே ஒரு 2 பெட்ரூம் டபுள் பெட்ரூம் பிளாட்னா ஒரு வீட்டுல 2 டாய்லெட்னா 2 டாய்லெட்க்கு 2 டக்ட் ரேண்டமா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு டாய்லெட் எல்லா டாய்லெட்டும் ரேண்டமா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு 2 டாய்லெட்டுக்கு 2 டக்ட், ஒரு கிச்சன் சர்வீஸ்க்கு ஒரு டக்ட். ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு 3 டக்ட் 3 ஷாஃப்ட். இன்ட்டு 10 வீடு இருந்தா ஐ ஹாவ் டு டிசைன் a 30 ஷாஃப்ட். வேறஸ் அதே ஃப்ளோர்ல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டக்ட் பாத்தீங்கன்னா மேபி ஒரு 2 இடத்துல சரி அந்த லிஃப்ட் கிட்டயும் மேபி ஸ்டேர்கேஸ் பக்கத்துல 2 வெர்டிகல் ஷாஃப்ட் இருக்கலாம், இல்ல 5 வெர்டிகல் அந்த மாதிரி தான். இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஷாஃப்ட் வந்து 30 ஷாஃப்ட் வந்து நான் ஒரு ஃப்ளோர்ல சைசஸ் பார்க்கணும், வென்டிலேட்டர் லொகேஷன் பார்க்கணும், ரூட் எடுத்துன்னு போறதுக்கு வசதியா இருக்கான்னு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி அந்த 30 ஷாஃப்டையும் உட்காந்து கரெக்டா மேட்ச் பண்ண பார்க்க முடியாது. அது ஏகப்பட்ட இஷ்யூ வரும். அந்த இஷ்யூஸ்லாம் டீடைல் பின்னாடி வர ஸ்லைட்ல டீடைல்டா பார்க்கலாம். இது ஒன்று. தேர்ட் ஒன் வந்து ஷாஃப்ட் ஆக்சஸ் டோர். ஷாஃப்ட் இருந்தா கூட சரி, மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் 7-8 ஸ்டோரி பில்டிங் இருந்தா கூட ஷாஃப்ட்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அந்த ஷாஃப்டை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு ஆக்சஸ் இருக்காது. அப்படியே ஆக்சஸ் இருந்தாலும் அது நின்று வேலை பண்றதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தர மாட்டாங்க. அது எப்படி எப்படிலாம் அஃபெக்ட் பண்ணுன்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சங்கன் ப்ராப்ளம். ஈவன் தோ இப்போ வந்து நிறைய கோர் கட்டிங் மெத்தட்ல போயிட்டா கூட ஈவன் ஒரு கன்வென்ஷனா பண்ற ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த பில்டர்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் த கிளைண்ட் சங்கன் இன்னும் விரும்பி தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க அந்த சங்கன்ல என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் வருது அது வந்து பேசிக்க. கடைசியா இன்னொன்று வந்து எங்களோட டிராயிங்கும் பிஓக்கும் மேட்ச் ஆகும். ஏன்னா டிராயிங் பிஓக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெண்டர் ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப அர்ஜென்டா பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆனா டிராயிங் பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஃப்சி ஸ்டேஜ் வரப்போ நிறைய அதுக்குள்ள மாறிடும். ஸோ அந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பிஓகே வச்சுதான் ஈச் அண்ட் எவரி மெட்டீரியல் அவங்க வாங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிராயிங் ஒரு மாதிரி இருக்கும், பிஓகே ஒரு மாதிரி இருக்கும். தீஸ் ஆர் ஆல் எங்களோட இஷ்யூஸ், எங்களோட டிசைன் டிராயிங் அந்த பிஓகே இஷ்யூஸ். So our drawing and document is not matching. Okay, if you come to the shaft, இப்போ ஒண்ணு அதை பத்தி டீடைல்டா வரலாம் என்னென்ன இஷ்யூ பத்தி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளம்பிங் ஷாஃப்ட் பத்தி கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஷாஃப்டே தர மாட்டாங்க, ஷாஃப்டே இல்லாம இருக்கும். அது எந்த மாதிரி கேஸ்ல வரும்னு சொல்றேன். செகண்ட் வந்து ஷாஃப்ட் இருக்கும், ஷாஃப்டின் பேர் இருக்கும், ஆனால் அதை வந்து யூஸே பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல கொடுப்பாங்க. தேர்ட் ஒன் டக்ட்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க, ஆனா வெட் ஏரியா தாண்டி இருக்கும். எங்களோட டாய்லெட் இங்க இருக்கும், டாய்லெட்டை தாண்டி ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இருக்கும், ட்ரெஸ்ஸிங்கை தாண்டி ஒரு இடத்துல கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேட்டடா இல்லாத ஒரு பிளேஸ்ல டக்ட் கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது வந்து டக்டோட கண்டினியூட்டி மிஸ்ஸிங் ஆகும். ஒரு டக்ட் வந்துன்னா பிளம்பிங் ஷாஃப்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் அப்பர் ஃப்ளோர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா it has come to the lower floor. Maybe 8th floor ஒரே ஒரு வாஷ் மிஷின் இருக்கலாம். ஆனா அந்த ஒரு வாஷ் மிஷின்ல இருந்து you have to know வேஸ்ட் பைப் எடுத்துட்டு வந்து கீழே மட்டும் வரணும் ஒரு டக்ட். அந்த டக்ட் கண்டினியூட்டி மிஸ்ஸிங் ஆகுது. அண்ட் டக்டோட சைஸ் மேபி டக்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனா அதுல எங்களுக்கு தேவையான சாயில் பைப், வேஸ்ட் பைப், ரெயின் வாட்டர் பைப், அப்புறம் வாட்டர் சப்ளை பைப்ஸ், இது எல்லாமே அகாமடேட் பண்றது. ஜஸ்ட் முக்கியமா இந்த குரூப் டாய்லெட்ஸ்ல எல்லாம் கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் ஒரு ஷாஃப்ட் வச்சாங்க, ஒரு சாயில் பைப் மேபி 2 சாயில் பைப் கொடுக்கலாம். அப்ப அந்த டக்ட் சைஸ்ல வந்து ரொம்ப சுருக்கி தருவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டக்ட் ரிலேட்டட். அப்புறம் ஆக்சுவல் ஆக்சஸ் டோர் ஃபார் ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம், இது வந்து மிஸ் ஆகுது. ஃபார் டேக் ஒரு ப்ராஜெக்டோட ஒரு டக்ட்ல என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். திஸ் இஸ் ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட். ஒரு லென்த்தா ப்ராஜெக்ட் லாங்கிடியூடினல் இருக்கும், எல் ஷேப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல. இதெல்லாம் டாப் ரோ அபார்ட்மெண்ட்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சிங்கிள் பெட்ரூம் தான் அந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு ஃபாயருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிவிங் டைனிங், அப்படியே ஒரு பால்கனி, இங்க ஒரு பெட்ரூம், ஒரு கிச்சன், ஒரு டாய்லெட், ஒரு யூட்டிலிட்டி. இதுதான் இதோட பேசிக் ஸ்கீம். இதே தான் ரிப்பீட்டட் ஆயிடும். இந்த சிங்கிள் பெட்ரூம் அப்படியே காப்பி டு காப்பி இவ்வளவுதான். ஆனா இதுல கொஞ்சம் உன்னிப்பா பாத்தீங்கன்னா
இது சிங்கிள் பெட்ரூம் கிட்டத்தட்ட 12 யூனிட்ஸ் இருக்கு. நான் வச்சிருக்கிறது வெறும் 4 யூனிட் தான் தெரியறதுக்கு வச்சிருக்கேன். மேபி இன்னும் ஒரு 8 யூனிட் அப்படியே கண்டினியூட்டியா இருக்கு. ஜஸ்ட் ஐ ப்ளோ த 2 யூனிட்ஸ். இந்த ஃபயருக்கு பக்கத்துல லிவிங் கம் டைனிங், இங்க ஒரு பால்கனி, கிச்சன், ஒரு டாய்லெட், யூட்டிலிட்டி. ஸோ இங்க இருக்கு டக்டே இல்லை. இப்போ மேபி இந்த ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த இடம் ஒரு பாக்கெட் மாதிரி இருக்கு. நான் இங்க எதனா பைப் இறக்கனா இறக்கலாம். பட் ஸ்டில் ஆர்கிடெக்ட் அது விரும்பல. இதே சிங்கிள் பெட்ரூம் யூனிட் வந்து பக்கத்துல யூ see that இதே சேம் ஃபயர், லிவிங், டைனிங், பால்கனி, கிச்சன். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டக்ட் கொடுத்துருக்காரு. ஆக்சுவலா இது வந்து பிளம்பிங் டக்ட் இல்ல, அவர் எலிவேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கோசம் ஒரு பாக்ஸிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருக்காரு. எனிவே அந்த டக்ட் நான் ஓரளவு சிங்க் பரவாயில்ல, கிச்சனோட வேஸ்ட் ஒன்னா எடுத்துன்னு போயிடலாம். ஆனா இந்த டாய்லெட்டும் இந்த யூட்டிலிட்டி வேஸ்ட்டும், ஏன்னா டாய்லெட் யூட்டிலிட்டிஸ் ஆர் சங்கன், இது நான் சங்கன். ஸோ இங்கிருந்து நான் என்ன பண்ண முடியாது, இந்த பைப் இப்படி கிராஸ் பண்ணி போக முடியாது. ஸோ ஐ நீட் சம் அதர் டக்ட், டிஃப்ரெண்ட் டக்ட். ஸோ வி கேன் டெல் தம் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாத்தி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதான் இந்த இதுல ப்ராப்ளம். These two areas, both the flats are similar, but ductோட லொகேஷன் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். இது ஏன் அப்படி மாத்தி கொடுத்துருக்காருன்னா, அவரோட பிளானோட அவரோட எலிவேஷன் ஃபீச்சர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் நாங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் டக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க முன்னாடி டக்ட் இல்லை, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்க ஒரு டக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அவரோட கான்செப்ட்னா, ஈவன் தோ எல்லாமே சிங்கிள் பெட்ரூம் யூனிட்டா இருந்தாலும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா அந்த எலிவேஷன் பிக்சரை பண்றாரு. சரி, இங்க ஒரு டக்ட், அதுக்கு அப்படியே நெக்ஸ்ட் அது கொடுக்கல, அதுக்கு அடுத்தது ஆல்டர்னேட்டிவ் வேலை கொடுக்குறாரு. பிகாஸ் ஆஃப் அவரோட எலிவேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் இது ஆகணும். எனிவே முன்னாடி சுத்தமா டக்டே இல்லாம இருந்ததுக்கோசம் இப்போ somehow he has that duct. that நான் ப்ளோ பண்ணி காட்டுறேன். see same drawing, முன்னாடி இந்த யூட்டிலிட்டி, இந்த கிச்சன், இந்த டாய்லெட்டுக்கு டக்ட் இல்லாம இருந்தது. now he created a one duct. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து கிச்சனுக்கு மட்டும் அந்த பாக்ஸ் ஃபீச்சர் இருந்தது, அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் பண்ணி ஸோ இங்க ஒரு டக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் இந்த டக்ட் இஷ்யூ நாங்க முன்னாடி கிளியர் பண்ணாம இருந்தோம்னா, இந்த என்டையர் டிராயிங் சைடுக்கு போயிருந்தோம்னா, அவங்க இதே மாதிரி கட்டியிருந்தாங்கன்னா அப்புறம் எல்லா பைப்பும் இந்த எலிவேஷன்ஸ் ஃபுல்லா என்ன தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த இதுதான் நம்ம வந்து கோஆர்டினேஷன். இந்த கோஆர்டினேஷன் வந்து ஆர்கிடெக்ட் சொல்லி, ஆர்கிடெக்ட் அவருடைய ஆர்டிஸ்ட் டிராயிங் இன்கார்பரேட் பண்ணி, அது ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி, ஸ்ட்ரக்சரல் இதுக்கான தேவையான பீம்ஸ், பின் பீம்ஸ்லாம் விட்டு சைட்ல வந்து போடுறோம். ஸோ திஸ் வாட் வி ஆர் கோஆர்டினேஷன். இது டக்ட் ஒரு மிஸ் ஆனா என்னென்ன பிரச்சனை வருன்றதுக்கோசம் இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். சேம் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல பாட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா, நான் முன்னாடி காமிச்சது டாப் ரோ, கீழே பாட்டம் ரோல பாத்தீங்கன்னா அது மேல ஃபுல்லா வந்து சிங்கிள் பெட்ரூம், கீழே ஃபுல்லா வந்து டபுள் பெட்ரூம். இங்கேயும் அவர் அதே மாதிரி தான் பிளே பண்ணியிருக்காரு. See, this is entrance, living, dining. இங்க கிச்சன், இங்க ஒரு பால்கனி இருக்கு, கிச்சன் சர்வீஸ், இங்க ஒரு டாய்லெட் இருக்கு, இங்க ஒரு பெட்ரூம் இருக்கு. இதே தான் ரிப்பீட்டடா ஆகுது திருப்பி. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரூம்க்கு பிளைன் விண்டோ கொடுத்துக்கிறாரு. இந்த பெட்ரூம்க்கு விண்டோக்கு என்ன பண்றாரு, ஒரு பாக்ஸ் விண்டோ மாதிரி கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு லூவர் வித். ஆனா எங்க டாய்லெட் வந்து இங்க இருக்கு. ஸோ இந்த டாய்லெட்ல இந்த டக்ட் என்ன பண்ண முடியல, கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நடுவில் வந்து இவ்வளோ கேப் இருக்கு. பிளஸ் இந்த கிச்சன் சர்வீஸ்க்கும் இந்த டக்டால யூஸ் இல்லாம இருக்கு. அகைன் வி ரைஸ் த இஷ்யூ டு த ஆர்கிடெக்ட்ஸ். ஸோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இது எப்படி மாறி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது அதோட ப்ளோ டிராயிங்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நவ் அந்த பெட்ரூம்ல இருக்கிற அந்த பாக்ஸ் எலிவேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டாய்லெட் சைடுக்கு எடுத்துருக்காங்க. ஸோ நவ் ஐ கேன் கனெக்ட் த டாய்லெட்டோட பைப்ஸ் இந்த டக்டுல கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி கிச்சனுக்கு தே கிரியேட்டட் அதர் சைடு ஒரு டக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிச்சனோட இது பண்ண முடியும். சேம் அந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்ல என்ன எலிவேஷன் ஃபீச்சர் பிளே பண்ணாரோ அதே ஃபீச்சர் தான் இங்கே பிளே பண்றாரு. ஆல்டர்னேட்டிவ் வேல வந்து இந்த மாதிரி டக்டிங் டீடைல், இந்த டக்டிங் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்த டக்டிங் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த டக்ட்ஸை வந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்து பிளான் பண்ணணும்னு இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்கிடெக்டோட மைண்ட் தாட்ஸ் என்ன இருக்குன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க எலிவேஷன் ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு இருக்காங்க, அதை நம்ம வந்து ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது. கோஆர்டினேட் வித் தம், we can get the நம்ம அதே மாதிரி நம்ம பைப்பை வெளியில போயிடக்கூடாது. ஸோ அதுதான் மெயின் கான்செப்ட். ஆஃப்டர் த
incorporate the ducts. These are all drawings. See that it was building. In the building தான் நான் பேசின building. ஆக்சுவலா இந்த பில்டிங்ல ஒரு ஆர்கிடெக்டோட தீம் என்னன்னா, இந்த பில்டிங் பேர் வந்து ஸ்வரா. ஸோ ஸ்வரம், அதாவது ஒரு பிளாக் கீ ஒரு ஒயிட் கீ, ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து அவர் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. அதனால தான் வந்து ஆல்டர்னேட் வேல வந்து இந்த விண்டோஸ்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது நம்ம அவங்களோட ஆர்கிடெக்ட்ஸோட தீமையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நம்மளோட கான்செப்டையும் அவங்க புரிஞ்சுட்டு ரெண்டும் ஒர்க் பண்ணாதான் கடைசியில வந்து ஆர்கிடெக்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாரோ அந்த அவுட்புட் கிடைக்கும், நம்மளும் வந்து ப்ராப்ளம் ஃப்ரீ இல்லாம போகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டக்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் நவ் கம் டு த access door. See, these are also one apartments, 7-story building. இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க லெஃப்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா கிச்சன், ஒரு யூட்டிலிட்டி, ஒரு டாய்லெட் இருக்கு. ஆனா டக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டக்ட்டுக்கு 7 floors, ஆனா ஆக்சஸ் எதுவும் நான் பண்ணல, கொடுக்கல. சேம் திங் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டாய்லெட், இங்கேயும் ஒரு டக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, பட் இதுக்கும் ஒண்ணா பண்ணல, ஆக்சஸ் கொடுக்கல. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், ரைட் ஹேண்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டாய்லெட் இருக்கு, இங்கே டக்ட். ஸோ தேர் ஆர் 3 ducts கொடுத்துருக்காங்க கம்ஃபர்டபுளா. ஆனா 7 மாடி எப்படி போய் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, எப்படி நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல அட்டன் பண்ணுவாங்கன்றதை யோசிக்காம கொடுத்துருக்காங்க. தென் வி டிஸ்கஸ் வித் ஆர்கிடெக்ட், இந்த பிளான் வந்து எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. இந்த டக்ட்டை வந்து வி எக்ஸ்டெண்டட் த அப் டு த யுவர் பால்கனி. ஃப்ரம் த பால்கனி வி மேக் ஏ ஒன் ஆக்சஸ் டோர். இந்த இடத்துல ஒரு ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் வி கிரியேட்டட். ஸோ சம்படி கோ இன்சைட், இங்க நின்று இந்த டக்ட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டக்ட்டும் இந்த டாய்லெட்டும் வந்து அதே மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. பட் இது ரெண்டு பக்கத்துல பால்கனி இருந்ததால சர்வீஸ் பால்கனி வழியா உள்ள போறதுக்கு ஆக்சஸ் டோர் கிடைச்சது. அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த டக்ட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆக்சஸ் டோர் கிடைக்கல, பிகாஸ் இது எக்ஸ்டீரியர் இருக்கு. இதுல மட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த வெண்டிலேட்டர் கம் டோரா வந்து கிரியேட் பண்ணி அது வழியா இங்க உள்ள போய் இங்க ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து இதுல கொஞ்சம் தப்பா இருக்கு, இந்த சைட்ல டக்ட் ஓப்பனிங் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் பிளஸ் வந்து ஆக்சஸ் டோர் இருக்கிறதுக்கான டீடைல். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து டக்ட் கொடுத்துருவாங்க. தே சேட் டக்ட் நான் ஒன்று கொடுத்துட்டேன், ஆனா அந்த டக்ட் வந்து 100% யூஸ் பண்ண முடியாம போயிருக்கும். இது நான் டிராயிங்கா இல்லை, ஜஸ்ட் நான் இதுல பிபிடில வித் டிராயிங். ஒரு ஜென்ரலா ஒரு 7 feet by 4 feet 6 inches ஒரு டாய்லெட் டக்ட் பாத்தீங்கன்னா 2 feet இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த 2 feetல வந்து ஒரு 1.5 feet வந்து காலம் வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 inch தான் இருக்கும் வெளியில பைப் எடுக்கிறது. ஸோ அந்த ஒரு 6 inchல என்னோட ஒரே ஒரு சாயில் பைப் ஒன்னா எடுக்கலாமே தவிர ஒரு வேஸ்ட் பைப் என்ன பண்ண எடுக்க முடியாது. இல்ல வேஸ்ட் பைப் எடுக்கலாம், இல்ல சாயில் பைப் எடுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் நிறைய வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம டக்ட் வந்து 2 அடி இருக்கும், 1.5 அடி 1.25 அடி பீமே காலமே போகும். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் இஷ்யூஸ் இதான், காலம் பிளாக் த மோஸ்ட் ஆஃப் த டக்ட் ஏரியா அண்ட் வி டேக் unable to take the waste pipe. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் பண்ணலாம்னா, பிகினிங் ஸ்டேஜா இருந்தா இந்த காலத்தோட ஓரியன்டேஷனை இந்த சைட்ல ஏதாவது லெஃப்ட் சைடுக்கோ இல்ல பாட்டம் சைடுக்கோ வி ட்ரை டு சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் முடியாது. இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த வெண்டிலேட்டர் சைஸை வந்து 2 feet இருக்கிறது ஒரு 1 foot 6 inches குறைச்சி இந்த 2 அடி டக்டை ஒரு 2 அடியா மாத்தணும்னா இங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 6 inches கேப் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். அந்த கேப்ல வில் டேக் இட் டு மை வேஸ்ட் பைப். ஸோ இதுதான் டக்ட் அவைலபிள் பட் நாட் 100% யூசபிள். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது. அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து டக்ட் கண்டினியூட்டி இஸ் மிஸ்ஸிங். அது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர் ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ், 2 யூனிட், மேல ஒரு யூனிட் கீழே ஒரு யூனிட். இதுல அதர் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு, பட் we are talking only டக்ட் கண்டினியூட்டி இஷ்யூ மட்டும் தான் பேசுறதால நான் இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இந்த போர்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாய்லெட், ஒரு கிச்சன், அதுக்கு கம்பைன் பண்ணி ஒரு டக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா தேர்ட் ஃப்ளோர்ல வரப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 ஃப்ளோர்ல 2 யூனிட், தேர்ட் ஃப்ளோர்ல வரப்போ ஒரே யூனிட்டா மாறிடுது. இந்த டாய்லெட்டும் இந்த கிச்சனும் இந்த இடத்துல வந்து கிடையாது, அதுக்கு போய் லிவிங் சம் பால்கனியா மாறும். ஸோ மை டக்ட் இந்த செகண்ட் ஃப்ளோர் டக்ட் இங்க கண்டினியூட்டி பண்ண முடியல, ஏன்னா இந்த இடத்துல பால்கனியா போயிடுச்சு. வேற ஏதாவது ரூம் இருந்தா கூட சைட்ல அப்படியே ரைஸ் பண்ணி சைட்ல விண்டோ கொடுத்துக்கலாம். பால்கனியா வந்ததால அவங்களால ரைஸ் பண்ண முடியல, இது ஒரு இஷ்யூ. அது இல்லாம இந்த தேர்ட் ஃப்ளோர்ல புதுசா ஒரு டைனிங் வாஷ் மிஷின் இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டைனிங்க்கு தே ஆர் டேக்கிங் த வேஸ்ட் டைம், அதுக்கு ஒரு டக்ட் கொடுக்குறாங்க. ஆனா இந்த டக்ட் கண்டினியூட்டி பண்ணா கீழ் ஃப்ளோர்ல வந்து கிச்சன் விண்டோ வந்து இடிக்குது. ஸோ திஸ் வாட் டக்ட் வந்து கண்டினியூட்டி இல்லாம இருக்கிறது. இது எப்படி சால்வ் பண்றோம்ன்றது வில் see that.
இதுதான் அந்த பிளானோட ஒரு சைடு எலிவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல செகண்ட் ஃப்ளோர்ல டக்ட் இருக்கு. அந்த டக்ட்டுக்கு போட்டு ஒரு லூவர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. மேல பால்கனி. ஸோ எங்களுக்கு இந்த சாயில் அண்ட் வேஸ்ட் பைப்போட வெண்ட் பைப்பை கண்டினியூ பண்றதுக்கு பால்கனி இருக்குது. ஸோ டேக் ஏ லெஃப்ட் சைட், மேக் திஸ் சைட், ஆர் டேக் ஏ ரைட் சைட். இந்த சைட்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல எடுத்துட்டு போகலாம். அது இல்லாம மேல இருந்து வாட்டர் சப்ளை பைப் வந்து ஃபீட் பண்ணணும் இந்த 2 டாய்லெட்டுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எலிவேஷன் ஆர்கிடெக்ட் கொடுக்குறப்போ நாங்க இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணி கொடுங்கன்றோம். ஸோ தென் ஆர்கிடெக்ட் வித் ஒரு சொல்யூஷனோட வராது. இங்க ஒரு டக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கா மாதிரியே இந்த லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு ஸ்மால் சைஸ் டக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றாரு. ஸோ தென் மை சாயில் அண்ட் வேஸ்ட் பைப் வில் கோ டேக் ஏ லெஃப்ட் வெண்ட் பைப் அண்ட் லீவ் இட் டு திஸ் சைட். அதே மாதிரி மேல இருந்து டெரஸ்ல இருந்து வர வாட்டர் லைன் எடுத்துட்டு வந்து டேக் இட் டு திஸ் சைட். ஒன் மோர் திங், இங்க ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்கு இந்த ஃப்ளோர்ல. அந்த வாஷ் பேஷன் இந்த வேஸ்ட் லைன்ல கனெக்ட் பண்றதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் தட் கால்ட் டக்ட் கண்டினியூட்டி. டக்ட் வந்து கண்டினியூட்டியா இருக்கணும். இன்கேஸ் மிஸ் ஆனாலும் how to solve that without affecting your elevation features. So this is what. அடுத்ததா வந்து we have to see the sunken issues. I think duct issues ஓரளவு பார்த்துட்டோம். அடுத்தது sunken நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப யாரும் ஒரு பாதி பேர் வந்து சங்கன்ல இருந்து மாதிரி கோர் கட்டிங் போயிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் இன்னும் சங்கன் இஷ்யூ சங்கன் வச்சு பண்றவங்க இருக்காங்க. அவங்களோட இது மெயின் ப்ராப்ளம், ஒரு சில இடத்துல டாய்லெட் வந்து சங்கனே தர மாட்டாங்க. மேபி மறந்துடலாம், இல்ல ஓவர்லுக் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். செகண்ட் வந்து எங்களுக்கு தேவையான சங்கன் டெப்த், சப்போஸ் ஒரு குரூப் டாய்லெட் இருக்கு, we ask the 12 inches கேட்டிருந்தோம்னா சைட்ல வந்து 9 inches தான் தருவாங்க. அந்த மாதிரி நாங்க என்ன டெப்த் சங்கன் கேட்கறோமோ அது இல்லாம அதுல ஒரு 2 inch 3 inch குறைச்சு தர்றது. தேர்ட் ஒன் பார்ஷியல் சங்கன். மேபி ஃபுல் லென்த் டாய்லெட்டுக்கு சங்கன் தேவைப்படுற இடத்துல பாதி சங்கன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல வேரியஸ் ரீசன் இருக்கு ஏன் தராங்கன்றதுல. அடுத்தது வந்து பெரிய சங்கனா இருக்கும். இஃப் யூ டேக் தி குரூப் டாய்லெட், முக்கியமா இந்த ஸ்கூல் குரூப் டாய்லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்பர் ஆஃப் வாஷ் பேஷன், நம்பர் ஆஃப் கிளாசெட், யூரின் ஜாஸ்தி இருக்கும். பெரிய சங்கன் ஏரியா இருக்கும். அவ்வளவு சங்கன் ஏரியா ஒரே ஸ்லாப்ல போடாம என்ன பண்ணிருப்பாங்க, நடுவுல பீம் போட்டுருவாங்க. ஸோ சங்கன் இருக்கும், பேக்கெட் சங்கனா இருக்கும். இஃப் ஐ டேக் த பைப், ஐ ஹாவ் டு ஹோல்ட் ஆல் த பீம்ஸ், மேபி 2-3 பீம்ஸ் என்ன ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறோம். இதுதான் சங்கன்ல இருக்கிற இஷ்யூஸ். We'll see that one by one. See, no சங்கனே கொடுக்காம இருக்குது. மோஸ்ட்லி அது எது மாதிரி கொடுத்துறாங்கன்னா, மெயினா கிச்சன் சர்வீஸ்ல அது மறந்துடுறாங்க. மோஸ்ட் டாய்லெட்லாம் கொடுத்துறாங்க. கிச்சன் சர்வீஸ், பால்கனி இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து சங்கன் தராம பிளாட்ஸ்லாமே கொடுத்துறாங்க. தட் இஸ் ஒன் இஷ்யூ. செகண்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி லெஸ் டெப்த், நாங்க கேட்கற டெப்த்தை விட கம்மியான டெப்த்துக்கு சங்கன் தராங்க. மேபி அவங்க சொல்ற ஒரு ரீசன் வந்து ஃபில்லிங். நான் 450 mm நான் ஃபில்லிங் பண்ணா லோடு ஹெவியா போகுது, அதனால அவ்வளவு தர முடியாது. இல்ல கேண்டிலிவர்ல இருக்கு, கேண்டிலிவர் போர்ஷன்ல என்னால அவ்வளவு ஃபில்லிங் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they reduce the depth of the sunken. Third one, partial sunken. அது பாதி தான் சங்கன் பண்ணிருக்காங்க. This my entire toilet, unfortunately they sunken only half of the toilet, rest of the toilet are sunken பண்ணல due to various reasons. And last சொன்ன மாதிரி many beam crossing. இதுதான் my entire sunken slab. அதுல too many beams are crossing, so I have to take the pipe, I have to break this beam, இந்த break பண்ணனும். So too many core cutting required. அது இதெல்லாம் வந்து பெரிய sunken problem. அது இல்லாம ஒரு சின்ன beam projection வந்துரும் டாய்லெட். இது ஒரு அகைன் ஒரு டேக் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸ்மால் டாய்லெட், ஓகே டக்ட் சைஸ் ஓகே 2 feet கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு, காலம்லாம் இங்க தான் இருக்கு. ஆனா இந்த காலத்தோட காலம் டைப் பண்ணிருக்காங்க. பீம் பாத்தீங்கன்னா இதோட பீமோட ப்ரொஜெக்ஷன் இன்சைட்ல வந்துடும். அது ஆர்கிடெக்ட்ஸ் பெரும்பாலும் என்ன பண்றாங்க, பீம் ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் உள்ள எங்க டாய்லெட் குள்ள தள்ளி விட்டுருவாங்க. ஆக்சுவலா பெட்ரூம்ல இருந்தா கூட அவங்க வார்ட்ரோப் மேல கவர் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது போட்டு. அது என்னவோ தெரியல எங்க சைட்ல தள்ளி விட்டாங்கன்னா we face a lot of problem. Because if suppose நான் வால் மவுண்டட் கிளாஸர் யூஸ் பண்றேன் ஒரு கன்சீல் சிஸ்டம்னா, இந்த பீம் என்னோட டக்ட் அவைல இருக்கு. ஸோ ஐ ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் மினிமம் 9 inches பிரிக் வால், லெட்ஜ் வால். அது கட்டினாதான் என்னோட பைப்பை கீழே எடுத்துன்னு போயிட்டு வெளியே எடுத்துன்னு போக முடியும். நான் 9 inchesக்கு நான் இந்த வாலை கட்டிட்டேன்னா தென் என்னோட கிளாஸட் ஒரு 2 feet போயிடும். அப்புறம் இந்த மூவிங் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த கிளாஸட் டு த கேப் இருக்குல்ல, டு ஷவர் ஏரியா, அது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சது. இதுதான் பெரிய இஷ்யூவா இருக்கு இந்த பீம் ப்ரொஜெக்ஷன் உள்ள வருது. இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா, ஈவன் மை ஃப்ளோ ட்ராப் ஆல்சோ கொஞ்சம் ஒரு அவேல இருக்கும் டாய்லெட்ல. அது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி நியூசன்ஸா இருக்கும். இது எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா,
ஷிஃப்ட் த பீம் ப்ரொஜெக்ஷன் அதர் சைட். இந்த பீம் ப்ரொஜெக்ஷனை முன்னாடியே நாங்க ஆர்கிடெக்ட் கிட்ட பேசி இந்த பீம் ப்ரொஜெக்ஷன் லைனை தூக்கி இந்த எண்டுக்கு வந்துட்டோம்னா, அதாவது பெட்ரூம் அண்ட் லிவிங் ரூம்ல விசிபிளா இருந்தா பரவாயில்லன்னா எங்களுக்கு இவ்வளவு லெட்ஜ் வால் திக்னஸ் தேவைப்படாது, மேபி 4.5 inches போதும். அது ஒரு ரீசன். அது சேஞ்ச் இடபிள்யூசி மேபி வேற வழியே இல்லைன்னா ஐ ஹவ் டு ஆஸ்க் them to instead of wall mounted closet I go to the floor mounted closet. போயிட்டு அதோட ஃப்ளோர் மவுண்டோட அவுட்புட் வந்து 9 inches away from the டாய்லெட் இருக்க மாதிரி மாடல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியும் இல்லைன்னா we have to increase the toilet size to accommodate all these things. Now the beam projection வந்து not only soil pipe உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, even in the wall see the beam projected within the sunken wash basin இருந்து போற பைப் வந்து நான் flow trap ல ஜாயின் பண்ணனாலுமே இந்த இடத்துல வந்து have to chip the இவ்வளோ length of the beam chip பண்ணணும். ஜெனரலா பீம் காலத்துல கை வச்சாலுமே ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட்க்கு பிடிக்காது. they won't allow to chipping and everything because நீங்க கொஞ்சமா சிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நிறைய சிப் பண்ணி எடுத்துருவோம். அதனால அவங்க அலோவ் பண்றது. So what we have to do again, we have to do a one ledge wall below that. So I have to construct a one ledge wall up to the maybe up to the beam, sorry, up to the wash basin or below the wash basin. Ledge wall கட்டி ledge wall I have to chase and come to my floor trap. இந்த ledge wall கட்டினாலுமே திருப்பி என்னோட width of the toiletல கொஞ்சம் இடம் குறையும். So these are all beam projection உள்ளுக்குள்ள வரதால ஏற்படுற பிரச்சனை. So இது drawing stageலயே இந்த beam projection பார்த்து டாய்லெட் குள்ள வராம அவுட் சைடுல தள்ளிட்டா இட்ஸ் வெரி பெட்டர். ஓகே, இந்த பீம் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து டாய்லெட் குள்ள வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் இந்த பெரிய பீம், பெரிய சைஸ், காலம் இதெல்லாம் இந்த டாய்லெட் குள்ள வர்றதுக்கான மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியில இந்த கார் பார்க்கிங் தான் ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகும். See, if you open car parking, no problem. It is no way structural கனெக்டே இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனா ஒரு இடத்துல கொடுத்துறாங்க. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன் ஓப்பன் கார் பார்க்கிங் கொடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆல் கார் பார்க்கிங் ஃபிட் இன்டு தி ஸ்டில்ட் ஃப்ளோர் ஆர் பேஸ்மெண்ட் ஃப்ளோர் இங்க தான் வருது. சோ அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஒரு பேல 2 கார் இல்ல 3 கார் விற்கிறது ட்ரை பண்றாங்க. இஃப் யூ கோ டு தி மால் பாத்தீங்கன்னா 3 கார் நிக்கும். ஒரு காலம் டு காலத்தோட இதுல பாத்தீங்கன்னா 3 கார் நிக்கும். அட்லீஸ்ட் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு 2 காரா நிக்கிற மாதிரி பண்றாங்க. So the distance between these two column, இந்த 2 காலத்துக்கு நடுவுல ஒரு 2 கார் பார்க்கிங் நிக்கிறதுனா மினிமம் 16 to 18 feet வந்து தேவைப்படும். இஃப் 3 கார் நின்னா 24-25 feet ஸ்பான் போயிடும். இவ்வளவு லென்த் ஸ்பான் போக என்ன இந்த காலம் சைஸும் பிகர் பண்ணிடுறாங்க. அது கனெக்டிங் பீமும் வந்து பிகர் சைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பிகர் பீமுக்கு மேல நம்ம டாய்லெட் உட்காந்துச்சுன்னா தென் டாய்லெட் லேவ் ப்ராப்ளம் வருது, ரூட்டிங் ப்ராப்ளம். ஸோ ஹவு அது அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஓப்பன் கார் பார்க் நோ ப்ராப்ளம், ஸ்டில்ட் ஃப்ளோர் பேஸ்மெண்ட்ல நமக்கு இஷ்யூஸ். ஓகே, ஐ திங்க் நிறைய காலம் பீம் டக்டே பேசுறதால கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ வில் கம் டு சம் அகைன் கம் பேக் டு த தமிழ் ரிலேட்டட் ஒரு இது பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு 5 minutes. See, one except from the IS code on sizing of sewage pumping. ஆடியன்ஸ் கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கலாமா? அலோடா சார், அலோடா ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேட்கறதுக்கு? அப்பாஸ் ஆடியன்ஸ் கேள்வி கேட்கறாங்க. சிவபிரகாஷ், their mics are muted, அதனால ஓகே ஃபைன், I will go again. See, இது வந்து ஒரு ஐஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு கோட்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் ஐ ஜஸ்ட் காப்பிட் அண்ட் பேஸ்ட். அது சீவேஜ் பம்பிங்கோட சைஸ் ஹவு டு அரைவ்ன்றதுக்கு சின்ன ரைட்டர் ஜஸ்ட் நான் படிக்கிறேன். the working capacity of a wet well should be designed in a conjunction with the selected pump size to ensure a reasonable frequency of operation and a reasonable pumping period on a separate system of drainage and with a pump output of 6 times the 24-hour average. A well capacity of 5 minutes pump output may give reasonable compromise between frequency of start and the duration of pumping periods. To provide against breakdown, the capacity of the wet well below overflow level and above pump working level should be restricted to the 30 minutes average flow. Actually, ஒரு நார்மல் ஒரு brilliant people, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியர் படிச்சா ஓகே, they will easily understand. என்ன மாதிரி ஒரு நார்மலான பீப்புள் படிச்சாங்கன்னா இது எத்தனை தடவை படிச்சாலும் என்ன புரிய மாட்டேங்குது.
ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் அந்த இங்கிலீஷ்லாம் இருக்கு. நம்ம கோட் இங்கிலீஷே பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கு. அது கேப்பே இல்லாம அடிக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு அதை கடைசி விட்டோம். அதனால அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போயிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன், இந்த மாதிரி விஷயத்த ஒரு தமிழ்ல நம்ம புக்ல ஒரு எழுதியிருந்தா படிக்கிறவங்களுக்கு மேபி கண்டினியூட்டி இருந்தா கூட கொஞ்சம் தமிழ் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மண்டல சீக்கிரமா ஏறுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ட்ரைடு இந்த சென்டென்ஸை அப்படியே ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணி தமிழ்ல கொடுக்கறது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் இதுல யாரா இருந்தாலும் காண்டிமெண்ட் சார் திருத்தலாம். After reading this, is it 100% understandable for a normal engineer? I don't. அதுதான் நான் ஆடியன்ஸை கேட்கலாமான்னு பார்த்தேன். யாராவது ஒருத்தருக்காவது இது வந்து புரிஞ்சு அவங்களால சொல்ல முடியுமா இது என்ன எழுதிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Maybe end of the session we can see. So how it's come? நான் தமிழ்ல நான் அப்படியே இது பண்ணிருக்கேன். இந்த கோட் தமிழ்ல இருந்தால் புரிந்து கொள்வது சுலபமாக இருக்குமா? தமிழே கஷ்டமா தான் இருக்கு ட்ரை பண்ணாலும். இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ட்ரை. சீவேஜ் பம்பிங் கொள்ளளவை கணக்கிட முதலில் அதில் வைக்க போகும் பம்பின் ஃப்ளோ ரேட்டை பொறுத்து அந்த கொள்ளளவு அமையும். இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சென்டென்ஸோட தமிழாக்கம். ரெண்டாவது சென்டென்ஸ், பொதுவாக பம்பின் ஃப்ளோ ரேட் 20 மணி நேர சராசரியில் 6 மடங்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் அவன் என்ன சொல்ல வரானா, ஒரு சீவேஜ் பம்பிங் வெல்லோட கெப்பாசிட்டியை நீங்க அரைவ் பண்றதுன்னா அதுல வைக்கிற பம்போட ஃப்ளோ ரேட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணுங்க. சரி, பம்போட ஃப்ளோ ரேட்டை டிசைட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அந்த பம்புக்கு ஃப்ளோ ரேட்டை எப்படி டிசைட் பண்றது, அதுக்கு ஒரு கிரிட்டேரியா வைக்கிறாங்க. 24 hours ஆவரேஜ் சராசரியில 6 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். நாங்க யூஸ்வலா 3 times பீக் ஃப்ளோன்னு போடுவோம் ஜெனரலா எங்களோட டிசைன்ஸ்ல. பட் பர்டிகுலரா இதுல வந்து 6 times இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி ஹேவ் 2 points. ஒன்னு வந்து பம்பிங் வெல்ல வந்து பம்பிங் வெல் டிசைட் பண்றப்போ ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் த பம்பை பார்க்கணும். அந்த பம்போட ஃப்ளோ ரேட் எப்படி இருக்குன்றதுக்கு தே கிவ் த கண்டிஷன். தேர்ட், அந்த ஃப்ளோ ரேட்டில் 5 நிமிடம் ஓடுவதற்கான கொள்ளளவு இருந்தால் போதுமானது. சரி, நவ் வி ஃபைண்ட் த ஃப்ளோ ரேட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த ஃப்ளோ ரேட்டை வச்சுட்டு அந்த ஃப்ளோ ரேட்ல அந்த பம்பு 5 நிமிஷம் ஓடிச்சுன்னா என்ன வால்யூம் வருமோ அந்த வால்யூம் இருந்தா போதுமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை நான் மேபி தமிழ்ல இன்னும் புரியலன்னா நான் ஒரு கால்குலேஷனோட சொல்றேன், மேபி புரியுதான்னு பார்க்கலாம். சப்போஸ் நான் வந்து 24 மணி நேரம் ஆவரேஜ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து 24,000 லிட்டர் எடுத்துக்கிறேன். சரி, 24,000 லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா அந்த டிவைடட் பை 24 hour போட்டீங்கன்னா ஐ கெட் 1000 லிட்டர் பெர் ஹவர். ஓகேங்களா? அதுல வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 6 மடங்கு அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ 1000 லிட்டர் இன்ட்டு 6, 6000 லிட்டர் வந்து வரலாம் அந்த பம்போட ஃப்ளோ ரேட் எடுத்துட்டு. அதுல 5 நிமிஷம் ஓட்டினா போதுன்றாங்க. ஸோ 6000 டிவைடட் பை 5 நிமிஷம் போட்டினா ஐ திங்க் 500 லிட்டர் வரும். ஸோ என்னோட இது என்னன்னா, அந்த சீவேஜ் பம்பிங் வந்து 500 லிட்டர் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் சொல்லுது. அடுத்த சென்டென்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆனால் ஏதேனும் பழுது ஏற்பட்டால் அதை சரி செய்ய வேண்டியதை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால் 30 நிமிடம் ஓடுவதற்கான கொள்ளளவு இருந்தால் போதும். 5 நிமிஷத்துல இருந்து இப்ப 30 நிமிஷத்துக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. மேபி 500 லிட்டர்ன்றது வந்து 3000 லிட்டரா மாறலாம். ஆக்சுவலா 4 சென்டென்ஸ் இந்த இதுல இருக்கு. அந்த கோட்ல வந்து இந்த 4 தான் மெயினா இருக்கு. சிஹெச் கொள்ளளவு நீங்க கணக்கிடனா பம்பிங் வெல் ஃப்ளோ ரேட்டை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த பம்பிங் ஃப்ளோ ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல இருந்து 5 நிமிஷம் ஓடனா உங்களுக்கு போதும், அதுக்கான கெப்பாசிட்டி போதும் நார்மல் ஆப்ரேஷனுக்கு. பட் ஏன்னா பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா அந்த நாட்களை சரி பண்றதுக்கான இது வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் இருக்கணும்ன்ற மாதிரி கொடுத்து. ஸோ அகைன் பேக் டு தட். ஸோ இப்போ அதை தமிழ்ல வச்சுட்டு இதை பார்த்தா ஓரளவு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப். ஓகே, ஓகே, அகைன் பேக் டு த அவர் டாபிக் கூட வரலாம். இப்போ நான் முன்னாடி ஒரு டக்ட்ல என்ன ப்ராப்ளம் வரும், டக்ட் சரியா கொடுக்கலாம் என்ன ப்ராப்ளம், சன்கனி சரியா இல்லைன்னா என்ன ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வருன்றலாம் சொல்லிட்டேன். பட் ரியலாவே அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி அஃபெக்ட் ஆச்சு, என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஒரு ரியலாவே ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல அந்த எப்படி அஃபெக்ட் ஆச்சுன்றத ஜஸ்ட் ஐ ஷோ தட் ஒன் ப்ராஜெக்ட். See, இது ஒரு டிபிக்கல் ஃப்ளோர் பிளான். ஒரு 6 யூனிட் இருக்கிற ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ். டாப்ல ஒரு 3 யூனிட் 1 2 3, பாட்டத்துல ஒரு 3 யூனிட் 1 2 3. ஸோ மொத்தமா வந்து 6 யூனிட் இருக்குது. இந்த 6 யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்லயும் பாத்தீங்கன்னா
there are 3 bedrooms, each only 3 bedrooms. அந்த 3 பெட்ரூம்ல வந்து ரெண்டு அட்டாச் டாய்லெட், ஒரு காமன் டாய்லெட், ஒரு கிச்சன், ஒரு சர்வீஸ். இதே தான் ரிப்பீட்டடா இருக்கும். பட் 2 யூனிட் தான் டிஃபரெண்ட் இருந்தாங்க. இது ஒரு யூனிட் ஒரு டிஃபரெண்ட், இது ஒரு யூனிட் டிஃபரெண்ட், மற்றதெல்லாம் அப்படியே ரிப்பீட்டடா வரும். ஸோ அந்த யூனிட்டோட ஒரு என்லார்ஜ்டு பிளான். we are entering the foyer, அப்புறம் ஒரு லிவிங் டைனிங், லெஃப்ட் சைட்ல பால்கனி, இங்க பெட்ரூம், ஒரு காமன் டாய்லெட், ஒரு அட்டாச் டாய்லெட். மேல போனீங்கன்னா ஒரு கெஸ்ட் பெட்ரூம், ஒரு அட்டாச் டாய்லெட், ஒரு கிச்சன் கம் சர்வீஸும் கிடையாது, கிச்சன் ஒன்லி. இந்த சர்வீஸ் வந்து ஒரு லோ லெவல் வால் கட்டி தே பிரேக் இட். ஸோ இதுதான் இந்த ரெகுலர் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸோட ஒரு இது டீடைலிங். இப்ப பார்த்தா இந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எந்த இஷ்யூ இல்லாம இருக்கு. ஏன்னா as far as plumbing concern இதுல வந்து எந்த இஷ்யூமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. we have a clear கட்டா 2 டாய்லெட் இருக்கு, வெளியில எடுத்துக்கலாம். இந்த டாய்லெட்டுக்கு ஓடிஎஸ் இருக்கு, இந்த கிச்சனுக்கு ஓடிஎஸ் இருக்கு. ஸோ பிளான் வைஸ் பார்த்தா அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஓகே, சேம் ப்ராஜெக்டோட அந்த ப்ராஜெக்டோட கீழே ஸ்டில்ட் ஃப்ளோ கார் பார்க்கிங் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. கீழே பார்த்தா ஒரு டிரைவே, ஒரு 20 feet டிரைவே இருக்கு. அது தவிர லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடுல வந்து கார் பார்க்கிங் ஸ்லாட். ஈச் கார் பார்க்கிங் ஸ்லாட்ல வந்து 2 கார் நிக்கலாம். மேபி நான் சொன்ன மாதிரி நியர்லி ஒரு பே வந்து 18 feet வந்து கேப் இருக்கு. இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் பார்த்தா கொஞ்சம் அதோட காம்ப்ளிகேஷன் தெரியும். இதுல வந்து கீழே ரோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 காலம் இருக்கும். 1 2 3 4 5 6 ரோ காலம்ஸ் இருக்கு. வெர்டிகல் ரோல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6. ஸோ 6 இந்த சைட்ல ரோ 6 காலம் இருக்கு, இந்த சைட்ல 6 காலம்ஸ் இருக்கு. நடுவுல வந்து லிஃப்ட் லாபி, ஸ்டார்கேஸ் லாபி, காரிடார் அது மாறல, அது கீப் ஆன் சேம். கீழே என்ன ஃப்ளோட்டோ அதே தான் வரப்போகுது. ஆனா இதுல கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இப்ப நம்ம பார்த்த அதே பிளான் பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து 6 காலம் பார்த்தோம். 1 2 3 4 5 6 அது கரெக்டா இருக்கு அப்படியே. ஆனா வெர்டிகல் காலம் பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4. ஆனா கார் பார்க்கிங்ல பாத்தீங்கன்னா 3 தான் இருக்கும். அதாவது தட் மீன்ஸ் கார் பார்க்கிங்ல இந்த 2 காலம் கிடையாது, அதுக்கு பதில் இங்க நடுவுல ஃபுல்லா காலம் இருக்கும். 6 காலம் வந்து இங்க இருக்கும். அந்த 6 காலம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல கண்டினியூட்டி ஆச்சுன்னா இந்த ரூமுக்குள்ள எல்லாம் வருன்றதால அந்த காலத்தெல்லாம் ஸ்டில்ட் ஃப்ளோர் ரூஃப்லயே டெர்மினேட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து தே இன்ட்ரோடியூசிங் நியூ காலம். ஸோ இந்த ஒரு 6 காலம் நியூ, இந்த ஒரு 6 காலம் நியூ. ஸோ 12 நியூ காலத்தை என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. சேம் மேலேயும் அதே மாதிரி. இதுலதான் கல்பிரிட்டா இருக்கு. பிகாஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கீழே அந்த கார் பார்க்கிங் தான் கல்பிரிட் ஃபார் த ஆல் த எங்களோட பிளம்பிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இதனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு நான் ஒன் பை ஒன் சொல்றேன். அதோட ப்ளோ டிராயிங்ஸ் முன்னாடி நம்ம பார்த்தப்போ இந்த யூனிட்ல வந்து ப்ராப்ளமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா காலம் இல்ல, பீம் இல்ல, எதுவுமே இல்ல, நீட்டா இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ யூ சீ தட் அந்த டாட்டர் லைன் வந்து பீம். ஸோ ஃப்ரம் இந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் மட்டும் வந்து ஒரு பீம் வந்து போகுது, கண்டினியூட்டி ஆகுது. இந்த பீம் எங்க ஃபாலோ ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஒரு டாய்லெட்டோட 2 feet வித்ல அப்படியே ஃபுல் பீம் என்ன போகுது. இப்போ இது என்ன ஆகுது, இந்த பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ணலன்னா, இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணி நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை இங்க சால்வ் பண்ணலன்னா இந்த டிராயிங் அப்படியே சைடுக்கு போகும். சைட்ல போனா சைட் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இது அப்படியே போயிடுச்சு. சைட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டிராயிங் போனது உடனே தே கன்ஸ்ட்ரக்ட் த பிளாக் ஒர்க். எல்லா பிளாக் ஒர்க்கும் பண்ணிடுவாங்க. இந்த டோர் ஓப்பனிங் அங்க வச்சிருவாங்க, ஃப்ரேம் வச்சிருவாங்க. இந்த வேலைலாம் சைட்ல பண்ணி, ஏன்னா அவங்க சைட் இன்ஜினியர் சிவில் பண்றவங்களுக்கு பிளம்பிங்கோட ப்ராப்ளத்தை பத்தி அவங்க நினைச்சு பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த டைம் அவங்களுக்கு இருக்காது. தே வாண்ட் டு ஃபினிஷ் த பிளாக் ஒர்க் இமிடியட்லி. ஸோ இந்த பிளாக் ஒர்க் ஓப்பனிங் பண்ணிடுவாங்க, இந்த வால் கட்டிடுவாங்க, எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பிளம்பிங் கான்ட்ராக்டர் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ரியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்புறம் தான் தெரியும் இந்த பீமுக்கு மேல இந்த கிளாசெட்டை உட்கார வைக்க முடியாது, பேசின் உட்கார வைக்க முடியாது, ஷவர் உட்கார எதுவுமே உட்கார வைக்க முடியாது இந்த ரோல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, தென் இந்த என்டையர் வாலை உடைப்பாங்க. என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த என்டையர் வாலை உடைச்சிட்டு இந்த டோரை இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஒரு லிண்டல் பீம் போடணும். ஏற்கனவே போட்ட லிண்டல் பீமை உடைக்கணும். ஏற்கனவே வச்ச ஃப்ரேம் இருக்கும், டோர் ஃப்ரேம், அந்த ஃப்ரேம் இங்க இருந்து இந்த இடத்துக்கு மாற்றுவாங்க. ஸோ இவ்வளவு ஒர்க் வந்து ஒரு இடத்துல இல்ல, கிட்டத்தட்ட 16 இடத்துல இது ரிப்பீட்டடா நடக்கும்.
இஃப் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங், இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணாம சைட்டுக்கு டிராயிங் போச்சுன்னா இந்த 16 இடத்துல இந்த ரிப்பீட்டை உடைச்சு பண்ற ஒர்க்கு 16 இடத்துல பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்றேன், இந்த ஏன்னா திரும்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட எங்களோட இது ரொம்ப கோஆர்டினேஷன் தேவைப்படுதுன்னா திஸ் கைண்ட் ஆஃப் காலம் பீம் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ இது இப்போ அது இந்த பீம் இந்த டிராயிங்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த எல்லோ கலர் டாட் வந்து ஆல் ஷோ த பீம்ஸ். ஸோ இந்த பீம் இங்க வந்ததால நாங்களே என்ன பண்ணிருக்கோம், டோர் ஓப்பனிங் வந்து இங்க மாத்திருக்கோம். இங்க இருந்த எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் தூக்கி எல்லா பிக்சர்ஸையும் தூக்கி ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல போட்டோம். ஸோ தென் இந்த டிராயிங் சைட்ல போயிருந்தோம்னா இது ப்ராடக்ட் கட்டியிருப்பாங்க. தென் வி டேக் த அவர் பைப்லைன் வித் இந்த மினிமம் சன்கன் அவைலபிள்குள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். இதுதான் வந்து சொல்றது. ஸோ இது பீம் லேஅவுட் நாங்கள் பீம் லேஅவுட் முன்னாடியே உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி பீம்லாம் டால்குள்ள வந்து நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆர்கிடெக்டை சொல்லிட்டு இந்த என்டையர் பிக்சர் லேஅவுட் இந்த சைட்ல திருப்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா எங்களுக்கு இந்த க்ளோஸ் டோர் ஓப்பனிங் க்ளோஸ் பண்றது, வாலை டெமாலிஷ் பண்றது, அங்க ரெக்டிஃபிகேஷன் ஒர்க் என்னென்னலாம் பண்ணமோ அது எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். ஸோ திஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஹவு அஃபெக்டட் த பீம்ஸ் அண்ட் காலம் வித் இன் த டெப்த். இந்த ஒரு டாய்லெட் ஆவது கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆனது கொஞ்சம் தான். ஈவன் இந்த மெயின் பீம் தவிர இங்க சின்ன சின்ன பீம்லாம் உள்ள வருது. இந்த ஒரு உள்ள பீம் உள்ள வருது, இந்த இடத்துல ஒரு பீம் உள்ள வருது. இது எல்லாமும் திருப்பி நாங்கள் ஆர்கிடெக்டர் சொல்லணும், இந்த பீம் ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து வெளியில தள்ளுங்க, அவுட் சைட்ல தள்ளுங்க, இந்த பீம் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த சைட்ல தள்ளுங்க சொல்லி இதுக்கான எல்லாமும் அவங்க கிட்ட சொல்லி அதை மாற்ற சொல்லணும். அடுத்தது செகண்ட் யூனிட்டோட ஒரு டாய்லெட். இதோட நிலைமை இன்னும் மோசம். இங்க 2 காலம் பிக்கர் சைஸ் பீம். இந்த பீம்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா லேஅவுட்டே வந்து செட் ஆகல. நிறைய ஃப்ளோ ட்ராப்லாம் பீமை தாண்டி இருக்கு. அப்புறம் இங்க சாயில் அண்ட் வேஸ்ட் பைப் வெளியில போறதுக்கு இந்த பீம்குள்ள இத்தனை கோர் கட் பண்ணாதான் வெளியில எடுக்கணும். ஸோ இதையும் வந்து we have to set with the architects and structural consultant கிட்ட சொல்லி என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், இந்த பீம் அவாய்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு we have to discuss and we get the solutions. என்னென்ன பண்ணலாம்னா, அண்ட் வித்தின் டாய்லெட்குள்ளேயே ஒரு காலம் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்ததால ஈவன் வாட்டர் சப்ளை பைப் கூட சேசிங் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அந்த இடத்துல எங்களோட ஃப்ளோ ட்ராப்பை ஃபிக்ஸ் பண்றது லெஃப்ட் சைட் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் த பீம் ப்ரொஜெக்ஷன். ஐ புட் இட் ஆன் த ரைட் சைட், தட்ஸ் நாட் குட். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷ் பேஷனோட வேஸ்ட் லைன் எடுத்துன்னு போக முடியாது இந்த பீம் இருக்கிறதால. ஸோ மெனி திங்ஸ் இதுல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ என்ன சொல்யூஷன் இது கண்டுபிடிக்கலாம்னா, we try to reduce the beam size. இந்த 2 அடி பீம் இருக்கிறது 1 அடியா மாத்தலாமான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட ஸ்ட்ரக்சர் கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம். கேட்டா இந்த ரொம்ப குறையும், அட்லீஸ்ட் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் குறையும். செகண்ட் திங், try to convert as a concealed beam. இது வந்து பெரிய பீமா இருக்கிறது ஏதாவது concealed பீமா வித்தின் ஸ்லாப் குள்ளே பீம் பண்ற மாதிரி என்ன முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டு பார்க்கலாம். Third thing, try to avoid the beam projection within the toilet. இந்த சின்ன சின்ன பீம் ப்ரொஜெக்ஷன் டாய்லெட் குள்ள வரதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ரூம் சைஸ்ல மாற்ற முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறோம். So these are all problem in this toilet facing. Okay, again little bit take risk from the my beam and the column projection. Again I'm coming to the Tamil. இப்போ அது முன்னாடி சொன்னல தமிழ் ரிலேட்டட் டெக்னிக்கலா புரிஞ்சுக்கிறது அதெல்லாம். இது வந்து தமிழ்ல இருக்கிற ஒரு பியூட்டி, ஒரு பாட்டு படிக்கிறேன். இம்மை உரையணையவே சூரமா தருமா இம்மையும் மைமையும் ஐயோ என் செய்த தம்மை மதன் மா 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 மாமா மா மாமாமா 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 மா. இது பார்த்தா ஏதோ டைப்பிங் மாதிரி இருக்கு, ஆனா இதுக்கு ஒரு அழகான விளக்கம் இருக்கு. எண்ட் ஆஃப் த பிரசன்டேஷன் அந்த விளக்கத்தை பார்க்கலாம். ஓகே, again back to the project. இந்த சைன் வந்து I take a one commercial building. இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ரெசிடென்ஷியல் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் பில்டிங். இப்போ இது பார்க்கறது வந்து கமர்ஷியல் பில்டிங். இது ஒரு பெக்குலியர் ப்ராப்ளம் யார் ஃபேஸ். I take some water. ஆடியன்ஸ் நிறைய क्वेश्चन எதிர்பார்க்கறோம். only 3 questions தான் வந்திருக்கு.
நிறைய கேள்வி கேளுங்க, வாய்ப்பை நல்லா உபயோகப்படுத்திங்க ப்ளீஸ். அகைன் இது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங், ஒரு தியேட்டரோட ஒரு கீழ் ஃப்ளோர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்கிற ஒரு டாய்லெட், கீழ் ஃப்ளோர் தியேட்டரோட கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் டாய்லெட் அண்ட் ஒரு ஃபுட் கோர்ட்டோட டாய்லெட். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ஸ் டாய்லெட், ஒரு லேடிஸ் டாய்லெட் ஃபார் ஏ ஃபுட் கோர்ட், ஒரு ஜென்ஸ் டாய்லெட் லேடிஸ் டாய்லெட் ஃபார் ஏ இது தியேட்டர், அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா, இந்த கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இந்த டாய்லெட்டோட இன்டர்னல் பண்றது வந்து அவரு பண்ணி தரணுமா இல்ல இந்த தியேட்டரை வந்து லீஸ்க்கு எடுக்கிற பீப்புள் வந்து பண்ணிப்பாங்களா அந்த இன்டர்னல் ஒர்க்லான்றதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தார். ஆனா அவர் ஒர்க் முடிக்கணும், எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்லாம் முடிக்கணும். ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, இன்டர்னல் எல்லாம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்ஸ்ட், அதனால என்ன பண்ணாங்க, இன்டர்னல் ஒர்க் எதுவுமே பண்ணாம எக்ஸ்டர்னல் சேம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. இங்க ஆரம்பிச்சு அதோட எஸ்டிபி வந்து ஒரு 200-300 மீட்டர் தாண்டி இருக்கு. அது மட்டும் இந்த சேம்பர்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க. பட் இதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு. these are ப்ராப்ளம் ஏரியா. சரி, அண்ட் ஒன் மோர் டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த அவுட் சைட்ல இருக்கிற ஃபார்ம்டு கிரவுண்ட் லெவலுக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற டாய்லெட்டோட ஃப்ளோர் லெவலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து 450 mm இருக்கு. ஓகே, ப்ராப்ளம் என்னன்னா, தோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஹேவ் 150 mm thick RCC mat. இன் ஜென்ரலா இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கிற டாய்லெட்ஸ்லாம் வந்து RCC மேட் இருக்காது, PCCல தான் போடுவாங்க. இது என்ன ரீசனோ தெரியல, பை சாயில் கண்டிஷனா என்னன்னு தெரியல. இந்த என்டையர் டாய்லெட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, RCC மேட் 150 mm திக்கு வந்து ஒரு RCC மேட் என்ன பண்ணிட்டாங்க போட்டாங்க. அதுக்கு மேல 300 mm தான் வந்து அலோவபிள் டு டேக் ஆல் அவர் பைப்ஸ். இவ்வளவு பெரிய குரூப் டாய்லெட்ல 300 mm குள்ள எல்லா பைப் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எனவே இப்ப நம்ம பேச போறது அந்த இஷ்யூஸ்ல, பட் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ டெல் திஸ். அதனால சங்கன் டெப்த் வந்து வெறும் 300 mm தான் கிடைச்சிருக்கு. இன்னொரு பெக்குலியரான ஒரு இது, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டாய்லெட்டோட இந்த வாலுக்கும் பெரிஃபெரி வாலுக்கு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் இந்த கேப் கொடுத்தாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல, பட் மேபி சம் ஷாஃப்ட் மீனிங்ல கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல. ஒரு 615 mm தான் கேப் இருக்கு. இந்த கேப் அந்த கொடுத்தது ஒரு 1.2 மீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சேம்பர்ஸ் எல்லாம் உள்ள போட்டுக்கலாம். அது இல்லாம 615 mm தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள மேபி ஒரு ஜிடிஏ ஒன்னா போடலாம் முடியாது, ஒரு சேம்பர் எல்லாம் கட்ட முடியாது. These are all problem in the issues. Sorry, in the toilets. இன்னொரு முக்கியமான இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த வாலுக்கும் இந்த டாய்லெட்டோட அவுட் சைட் வாலுக்கும் அவுட் சைட்ல இருக்கிற இந்த வாலுக்குமே ரெண்டுத்துக்குமே பிளின் பீம் போட்டாங்க. ஸோ பிளின் பீம் நவ் பிளே த கல்பிரேட் இந்த இஷ்யூல. வில் see that என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ப்ராப்ளம். நான் சொன்ன மாதிரி இன்டர்ன் டாய்லெட் ஒர்க் வந்து யாஸ்கோப்ல இருக்கு, கிளைண்ட்டுக்கு தெரியல. ஸோ அது ஒரு இஷ்யூ. அதனால அவர் என்ன சொன்னாரு, வெளியில இருக்க ஒர்க்லாம் நீங்க முடிச்சிருங்கன்னாங்க. ஸோ வெளியில என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர் வந்து 500 mm டெப்த்தை கன்சிடர் பண்ணி they will complete the entire sewage network. 500 mm ஏன் இது பண்ணாங்கன்னா, ஓகே வெளியே ஒரு 500 mm லெவல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டாய்லெட்டுக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு 450 mm இருக்கு. ஸோ 950 mm போதும், நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு they will start at and finish the work. ஆனா பிளிம்பிங் டெப்த்தே 450 mm இருக்குன்றத வந்து யாருமே அந்த டைம்ல நோட்டீஸ் பண்ணல. ஸோ அதனால எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்தது. அந்த பிளிம்பிங்ல ஹோல் போடுறதுக்கான சிச்சுவேஷன் வருது, கோர் கட்டிங். ஆனா ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட் வந்து நாட் அலவுட். அதுல என்ன பண்ணல, ஹோல்லாம் போட முடியாதுன்னு பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா ஒரு ஹோல் இல்ல, கிட்டத்தட்ட 4 பேருக்கு 4 பேர்ல 2 ஹோல்னா ஒரு 8 ஹோல் போட வேண்டியிருக்கு அந்த பிளிம்பிங்ல. அதை அவர் ஒத்துக்கல, முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. சரி, அவர் ஹோல் போட்டதான் ஒத்துக்கல, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தா சில பெண்ட்ஸ் சாயில் அண்ட் வேஸ்ட் பைப்போட பெண்டு மட்டும் விசிபிளா தெரியும் அவுட் சைட்ல இருந்து பார்த்தா. அது ஓகேவான்னு கேட்டா ஆர்கிடெக்ட்ஸும் அது தெரியக்கூடாது, அசிங்கமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டாரு. அந்த பெட்ஸ் எல்லாம் மறைக்கிறதுக்கு ஒரு பிளான்டர் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு கர்வு கட்டிட்டு மேல பிளான்டர் கட்டிக்கலாம், மறைச்சிடலாம், இல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கட்டிக்கலாம்னு சொன்னா அதுவும் ஆர்கிடெக்ட் ஒத்துக்கல. ஏன்னா அது வந்து கம்ப்ளீஷன் சிசி வாங்குறப்போ சைட் செட் பேக் வந்து மெஷர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க பிளான்டர் பாக்ஸ்ல இருந்து குடிச்சாங்கன்னா கம்மி ஆயிடும் சொல்லிட்டு அந்த இதுவும் அவர் ஒத்துக்கல. So these are all the problem in the particular இதுல I show that என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது. நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் சேம்பர் ஆல்ரெடி கட்டிட்டாங்க வித் 500 டெப்த்துக்கு. இது வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற டாய்லெட் 150 mm ஸ்லாப், அந்த ஆர்சிசி மேட்டு, அதுக்கு கீழே தான் இந்த பிளின் பீம். இங்க ஒரு பிளின் பீம் இருக்கு, இங்க ஒரு பிளின் பீம், 2 பிளின் பீம் இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு ப்ராப்ளம், இதுக்குள்ள வர வேஸ்ட் லைனை நாங்க எடுத்துட்டு வந்து இந்த பிளின் பீம்ல ஓட்ட போட்டு ஜிடிக்கு போயிட்டு அப்புறம் நாங்க வேஸ்ட் சேம்பருக்கு போனோம்னா
ஓகே இந்த லெவல் வந்து பர்மிட் பண்ணுது. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த மாதிரி ஹோல் அடிக்கிறதுக்கு பிளம்பிங் சாரி ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சர்ன் ஒத்துக்கல. ஸோ வாட் இஸ் அதர் ஆப்ஷன்? இந்த மாதிரி கீழே வராம மேல பிளிம்பிங் மேல அப்படியே ஓரமா மேலோட்டமா எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு எல்போ போட்டு ஜாயின் பண்ணி இந்த ஜாயின் பண்றோம். அப்ப என்னன்னா இந்த எல்போ வந்து விசிபிள் டு த அவுட் சைடு. அதுக்குதான் நாங்க ஒரு கர்பால் கட்டி மறைக்கிறோம்னு சொன்னா அது வந்து அதுக்கும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். இந்த ஸ்கெட்ச் வந்து ஒன்லி வேஸ்ட் லைன் மட்டும் காமிக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்கெட்ச் ஷோ தட் ஈவன் சாயில் லைன் ஆல்சோ. கிட்டத்தட்ட சாயிலும் சேம் ப்ராப்ளம் தான். அது ஜிடிக்கு போயிட்டு வரும், இது ஜிடிக்கு போகாம கலி ட்ராப் போகாம டைரக்டா போகுது. பட் ஸ்டில் எங்களுக்கு வந்து ஹோல் பிளிம்பிங்ல ஹோல் போடணும், இல்லைன்னா மேல வந்து பெண்ட் எடுத்து இப்படி ஜாயின் பண்ணணும். பட் ரெண்டுமே ஒத்துக்கல. இது இல்லைன்னா பிளிம்பிங் கீழே வந்தா இங்க ஆல்ரெடி 500 mm சேம்பர் கட்டிட்டோம். பிளிம்பிங் கீழே போனா எங்க சேம்பரோட எங்களோட பைப் லென்த் வந்து ஒரு 2 inches நேரம் கீழே போகும். ஸோ இட்ஸ் வெரி பெக்யூலர். see only 2 inches, hardly 2 inches only we are lower than external chamber. பட் அது பண்ண முடியாது, பண்ணக்கூடாது. ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 மீட்டருக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் த சீவேஜ் ஒர்க் என்ன பண்ணிட்டாங்க, முடிச்சிட்டாங்க. இந்த ரெண்டு பிகாஸ் இந்த பிளின் பீமை வந்து நாங்க இந்த பிளின் பீம் வந்து வேற லெவல்ல போட்டிருக்கணும், இல்ல இந்த சேம்பர் இதை கன்சிடர் பண்ணி இந்த சேம்பர் என்ன பண்ணிருக்கோம் கட்டிருக்கோம். ஸோ ரெண்டுத்துலயும் மிக்ஸ் ஆனதால we are facing lot of problems. ஸோ இதுல இருந்து என்ன லெசன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூல இருந்து என்ன லெசன் பி ரிசீவ்னா, பிளிம்பிங் இந்த டாய்லெட் ஏரியால வந்து ஒர்க் பண்றது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த இன்டர்னல் பைப். பர்டிகுலர் டாய்லெட் ஏரியா பிளிம்பிங் நீங்க ஒர்க் பண்ண போறதுன்னா அந்த பிளிம்பிங்கோட டாப் லெவல் வந்து பிளம்பிங்கோட பைப் லைன் சாயில் பேஸ்போட அந்த ரூட் எல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இன்டர்னல் பிளிம்பிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் குறைஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி சங்கன் டெப்த் ஆல்சோ 300 தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுவும் கொஞ்சம் எங்களை கேட்டிருந்தாங்கன்னா மேபி அந்த ப்ராஜெக்ட் வெரி லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்டர் ஆல் த ஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். அடுத்தது வந்து ஷாஃப்டோட வித் அந்த 615 mm ஷாஃப்ட் கொடுத்தது வந்து எதுக்கும் யூஸ் இல்லாம இருக்கு. ஒன்றும் ஷாஃப்டே இல்லாம இருந்தா ஒரே ஒரு பிளின் பீமோட போயிருந்திருக்கும். இப்போ நடுவில் எப்படி கொடுத்தா 2 பிளின் பீம். ஸோ அந்த ஷாஃப்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1.2 மீட்டர் கொடுத்திருந்தா நிறைய சப் சேம்பர் அது உள்ள போட்டு இருக்கலாம். ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம். தேர்ட் ஒன், பிஃபோர் ஸ்டார்ட் த எக்ஸ்டர்னல் நெட்வொர்க். எக்ஸ்டர்னல் நெட்வொர்க் பண்ண சொன்னா கூட இன்டர்னல் நெட்வொர்க்கை வந்து டீடைலா அட்லீஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் என்ன பண்ணிருக்கலாம் பண்ணியிருந்தா இந்த ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஈவன் அப்படி இன்டர்னல் ஒர்க் கூட நம்மளால பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு ரீசனாலனா கூட எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் இது மாதிரி இன்டர்னல் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணாம எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் பண்றப்போ ஸ்டார்டிங் சேம்பர் வந்து ரொம்ப சுகுரா அந்த 500 mm ஆரம்பிக்காம கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் வச்சு ஒரு 700 mm அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சா இந்த 2 inch 1 inch நாளைக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தா கூட பிரச்சனை. ஸோ திஸ் இஸ் த லெசன் ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் டாய்லெட். அண்ட் பிளிம்பிங் எவ்வளவு பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணுதுன்றதும் இது. அதே ப்ராஜெக்ட்ல அதர் இடத்துல வரப்போ வி எஸ்கேப்டு பிகாஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரேம்ப் வந்து ஒன்று வந்துச்சு. ஸோ ரேம்ப் வந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு 300 mm ஹைட் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல கிடைச்சிது. ஆல் அவர் பைப்ஸ் கவர்டு வித் இந்த அந்த ரேம்ப் ஏரியால. ஸோ ஆக்சுவலா ரேம்ப் தான் எங்களை இந்த இடத்த பொறுத்தவரை ரேம்ப் எங்களை சேவஸ் எங்களை காப்பாற்றுச்சு. ஓகே, அகைன் பேக் டு த அவர் கோட் அண்ட் அதர் திங்ஸ். சேம் ஒரு ஐஎஸ் கோட்ல இருந்து I take a one except. இது வந்து இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி அண்ட் டெர்மினல் லென்த் பத்தியான ஒரு ரைட் அப் இருக்கு. அதுவும் படிக்கிறேன். என்ஜினியர்ஸ் பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். சாரி, இன் எனி ஈவெண்ட் அது வந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். இன் எனி ஈவெண்ட் as soon as water enter the stack, the force of gravity rapidly accelerates it downward and before it travels very far, ரொம்ப தடவை போறதுக்கு முன்னாடி it assumes the form of a sheet around the wall of stack, leaving the center of the pipe open for the flow of air. This sheet of water continues to accelerate until the frictional force exerted by the wall of the falling sheet of water equals the gravitational force. If the distance of water travel is sufficient enough and provided that no flow enter the stack at lower levels to interfere the sheet remain unchanged in thickness and velocity until it reaches the bottom of the stack.
the ultimate vertical velocity the sheet attained is called the terminal velocity. The distance of the sheet, distance the sheet must fall to attain this terminal velocity is called the terminal length. So இதையும் engineers படிச்சு யாராவது மீனிங் சொன்னாங்கன்னா ஓகே நம்ம கோடு வந்து நல்லா கிளீனா இருக்கு, எந்த பிரச்சனை இல்லை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Again, this also one problem in the one hotel projects. The same again come to the beam issue only. See, both are guest room toilet only. Both sizes are same actually. See, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டாய்லெட் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா சாலிட் டக்ட் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சின்னதா இருக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி இதுல பாத்தீங்கன்னா மட்டும் டக்ட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா பெருசா கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது ஒரிஜினல் சின்னதா தான் இருந்தது ஒரிஜினல் டிசைன்ஸ்ல. But we found there is a big size beam. அதே மாதிரி 2 feet 2.5 feet ஒரு beam through இங்க வந்து போயிருக்கு. So இந்த duct wall suppose இதே மாதிரி நான் இங்க போட்டுட்டு இருந்தேன்னா ஈவன் உன்னோட வெர்டிகல் பைப் கூட எதுவுமே இறக்கி இருக்க முடியாது. Because they occupy all the places. Then we tell them architect இங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கிறதால you away from அந்த beamக்கு அப்புறம் அந்த duct என்ன பண்ணுவாங்க தள்ளுங்கன்னு சொன்னா then it is shifted. அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா இங்க உங்களுக்கு தெரியும். பட் ஸ்டில் இந்த சாயில் பைப்லாம் எவ்வளவு பெரிய ஹோல் போட்டு வெளியில போறதுன்றது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். See 1 2 3 so many holes in the longer length beam and this side travels. So that's why it called that plumbing is most critical when you coming to the structural part. ஏன்னா இத்தனை பீம்ல ஹோல், இங்க இந்த இடத்துல ஒரு 4 ஹோல், இந்த இடத்துல இந்த பீம் வெளில வர்றதுக்கு இங்க 2 ஹோல், இந்த ஹரிசாண்டல் ட்ரைனர் போறதுக்கு அங்க ஒரு ஹோல், எத்தனை ஹோல் வைக்கிறது, எத்தனை லெவல்ஸ்ல வைக்கிறது. Unless we solve இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஒரு பிகினிங் ஸ்டேஜ்லயே சால்வ் பண்ணலன்னா it's all very difficult at the site. Even execute drawing okay, I'll show that simple line, but when you do the execution it's all very tough. So these are example of the how beams play the very critical part in the design of the plumbing. I think with that I conclude my end of the presentation. நான் நினைக்கிறேன் presentation மேபி இன்ட்ரெஸ்டா இருந்திருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தவங்களுக்கு. ஸோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஐபிஎச் சென்னை சாப்டருக்கும் சிவா பிஃபோர் யூ எண்ட் அந்த மாமான்றது என்னன்னு சொல்லிடுப்பா, அப்புறம் எல்லாருக்கும் அதை வச்சுட்டு இருப்பாங்கப்பா. நான் அது போனதான் எனக்கு தெரியும், நம்பரில் இல்ல. அது ஆக்சுவலா 19 மா இருக்கும். நீங்க கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 19 மா இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் 5 மா எடுத்துக்கணும். 5 மாக்கு அர்த்தம் வந்து 5 மா அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்த 6 மா எடுத்தீங்கன்னா 6 மான்னு அர்த்தம். அடுத்த 8 மா எடுத்தீங்கன்னா 8 மான்னு அர்த்தம். 5 மா 6 மா 8 மா. ஆனா என்ன கதைனா இருக்கு, இது ஒரு லவ் ரிலேட்டடான ஒரு இது. ஒரு காதலி வந்து லவ் பண்ணிருக்கா, அவ வந்து ஆனா வீட்டுல பேரண்ட் என்ன பண்றாங்கோ, அவள் வந்து அவங்க லவ் பண்ணதால பிரம்ம குடிச்சிருக்கிறா காதல் நினைச்சு. அதை பார்த்தோன்னே அவங்க அம்மா அப்பா என்ன பண்றாங்கோ, இவளுக்கு பேய் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடை, அந்த ஆடு செம்மறி ஆடை வந்து வெட்டி பலி கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்றாங்க, எடுத்துட்டு வராங்க. அந்த வெட்டி பலி கொடுக்குற அந்த வேதனையை பார்த்து, இதெல்லாம் பார்த்து என்னோட காதல் 5 மா, இதெல்லாம் பார்த்து என்னோட காதல் வந்து 6 மா, இந்த துன்பெல்லாம் என்னோட காதலுக்கு வந்து 8 மா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கான ஒரு தமிழ் பாட்டு. ஸோ இவ்வளோ நல்ல நல்ல தமிழ் இருக்கிறப்போ நம்ம இதுல கொஞ்சம் சேரணும், எல்லாரும் தமிழ் படிக்கணும்ன்றதால ஜஸ்ட் சொன்னது. எனிவே சூப்பர் சார். இல்ல இந்த பிளம்பிங் சிவா, இந்த பிளம்பிங் மேல இருக்கிற காதல் உனக்கு போதுமாப்பா? போதுமாப்பா? இவ்வளவு அழகா, இவ்வளவு ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, இவ்வளவு அழகா, இவ்வளவு நீட்டா, இவ்வளவு இதுவா ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து சிரமப்பட்டு டிராயிங் எல்லாம் போட்டு நீங்க பிரிச்சு காமிச்சு இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சிவா. I'm very good and congratulate you for these things, and I think this can be further tuned and then
எவ்ரி மீட்டிங் நம்ம இந்த பிசிக்கல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். டியர் ஆடியன்ஸ், இப்போ உங்களோட பேசிட்டு இருந்த டாக்டர் வீரப்பன், சிஎம்டி ஆஃப் சன்வீர் அசோசியேட். திரு டாக்டர் வீரப்பன் அவர்களை சில வார்த்தைகள் கூப்பிடுமாறு அழைக்கிறோம். என்ன what do you want me to tell? See, that's what the presentation is. Today is a webinar with Tamil. Shankar, Mr. Veerappan, இது வரணுமே. What is that? Yeah. போட்டோ வரணுமா சார்? நீங்க செல்ஃப் சர்டிபிகேட் போட்டு என்ன பயமுறுத்துறீங்க சார். No, actually, good evening to everyone, and thanks to particularly Chairman Mr. Abbas for being after Sivaprakash for doing this. தமிழ்ல பண்ணணும்ட்டு அது இன்னும் அவ்வளவு காதல் வச்சிருந்தாரு அப்பாஸ் சார் அந்த இதுல பண்ணணும்ட்டு. ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியா இது எல்லாரும் பார்க்கும்போது இட் இஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் பிரசன்டேஷன். அண்ட் சிவா known consultant from the beginning. I think சுதாகரன் நாயர் சார் ஆஃபீஸ்ல இருந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. And the way in which he presented in Tamil, I think is one of the I think this is a first presentation, as President Chairman told. It's a first presentation, and it's a very good presentation, sir. Actually, Shiva, best of luck, and again all the best for future presentation. Thank you, sir. Yeah. Sir, you just go ahead, sir. Questions. Any questions? You can. ஆனா ஒன்னே சொல்றேன் சிவா, I'll tell you, every forum I used to tell, plumbing வந்து 5%. In terms of cost பாத்தீங்கன்னா 5% of the total value constitutes the plumbing. But 95% problem comes only from plumbing because of the coordination issues. This is the summary I can say. But and the 95% of the problem வரது எல்லாமே வந்து இந்த what do you call coordination problemத்துல தான் இருக்கு. I think this is what we have to convey and we have to address as a plumbing community. Sir, first question from Valliyappan Malikam. How about problem associated with various materials of construction? What is the question? How about problem associated with the various material of construction? Basically, if either PVC use panna enna problem, metal pipe use panna enna problem, some basic thing you might tell. Yeah, I think Kandiban sir, can you tell me? Kandiban sir. I saw this question. First question. Yeah, I saw that. First of all, I'm not very clear what is various materials of construction. Assuming maybe this gentleman is asking, if it is GI, what is the problem? If it is plastic, what is the problem? If that is the case, then we can answer yes, GI, we have certain issues about corrosion, scaling, and because of these issues only, GA has now gone out. The GA யாருமே யூஸ் பண்றது இல்ல. பிளம்பர்னா ஒரு பைப் ரெஞ்ச், ஒரு த்ரெட்டிங், அந்த டை எல்லாம் இப்போ தேடினாலும் கிடைக்கிறது இல்லை. இப்போ அந்த டை, த்ரெட்டிங் டை. ஸோ GA இப்போ யூஸ் பண்றதே கிடையாது. இந்த ரீசனுக்காக தான், பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்கேலிங். இப்போ எல்லாருமே பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. இதுதான் ஒரு, I mean, if this is the question what he asked, then this is the answer for that. Okay, and we have some other questions given in the chat box la irukke. Chat box la vandittu Mr. Manikam has asked, Vastu, yes, Vastu problem also creates a lot of issues for plumbing consultants. Vastu problem is a problem we face. Plumbing design, Jima face that's avoid the problem. This is a question of belief and faith of the owners. So we have to adjust. Adjust design there is no other option. Okay. Then, sir, Vastu problem mostly in the residential apartment. This will happen only in residential apartment toilets.
Yeah, that's right. Residential, but general vastu definitely affects us. Yes, yes. Yes, sir. Next question is that வாஸ்து பிரகாரம் WC தான் வைக்கணுமா இல்ல வேற ஃபிக்சர்ஸ் இருக்கான்னு கேக்குறாங்க. As per இதுக்கு நிறைய explanation இருக்கு, but again that is a big story. Let me not tell that here. But EWC தான் normally people say. வாஸ்து படி சொல்றது EWC தான் north south வைக்கணும், east west வைக்க கூடாது அப்படினு. Either because this happens if this is a Hindu vastu is usually Hindu origin. In those days, this is an interesting thing. People used to go in open spaces, right? There is a nice joke also which came in a movie where what is his name? Padma Shri our actor. What is his name? Nice name. George. நகைச்சுவை நடிகர் பத்மஸ்ரீ வாங்கினார்ல, அப்துல் கலாம் எல்லாம் கொடுத்தாரு அவர். விவேக் தேடினே போவார், இங்க இருந்து ஒரு கல் இருந்தது எங்க அப்படின்னு தேடிட்டு போவார். the one fellow will be sitting on the stone. இது என்னோட குலதெய்வம்டா எந்திரிடா அப்படின்னு. Open spaces people used to have in those days. வழிபாடு ஸ்தலங்கள் மாதிரி வச்சுட்டு சின்ன கல்லு தான் அவங்களுக்கு கடவுளா இருக்கும். So when you go there out in the morning, you should not sit facing that. Normally, deities are oriented east-west. Go to any temple is oriented east-west only. So east-west பார்த்து உட்கார கூடாது. Then you will be discomforting the god who is there. That is the reason why. இதுக்காக தான் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்ல வந்துட்டு கிளாஸ் வைக்க கூடாதுன்னு ஒரு ஐதீகம். So you have to sit north south. This has been transpired as a vastu reason. Modern world where you have a separate puja room also, still they say you should not go to east west. You should go for north south. But that is a vastu belief. We have to stick on to that. Okay, that is what it is, right? சார் அவருடைய क्वेश्चन EWC மட்டும் தானா இல்ல வேற ஏதாவது? EWC மட்டும் தான், மத்ததெல்லாம் not other things. Other things na external and septic tank location, sump locations அதெல்லாம் இருக்கு. அது உண்டு, அது external உண்டு. External. Internal பொறுத்தவரை இவர EWC தான் mostly east and west for us. Then there's one question from Mr. Sridhar to all panelists. Sridhar sir, engineer Sridhar. Engineer Sridhar, what is the sewage pipe size for a single crosshead? Because few consultants suggest 75 mm dia. In routine, 100 mm dia with excess flow allow liquid to move fast. Solid waste deposited would flow with sufficient drill without air loss. Thank you, Shiva. Usually, the pipes, Shiva, you want to answer this? You can tell, sir. Usually we take the 110 mm dia. Shiva, you tell about waste pipe and then soil. Soil pipe. They're talking about soil means you tell very clearly 100 and 110 mm dia. 100 metal pipe and 110 is your PVC pipe. Very clear. Even some imported toilets, EWs come with the 75 dia outlets. But generally in Indian toilets all come with the 110 dia outlet only. So better we use the 110 dia outlet. Hello? Yeah, I want to add certain things down. Question konja seekram ponga. Time already 6:50 sir. Yeah, imported toilet with 60 mm dia is not suitable for Indian way of usage, and we had a lot of problems with that after installation. So it's better to avoid 65 or 75 mm dia outlet WCs for our use. It's better to avoid. Sir, one more question from Sridhar regarding that septic tank. How to prevent that death? Is there any methodology to avoid casualty death in septic tank? Draining out lot of tanks with insufficient air vent. How can we come across this issue? Existing tank.
in existing tank? See, by design, a septic tank has to be sealed. It is not an aerobic process. It is an anaerobic. அழுகி செத்து போற ப்ராசஸ் அது. அதுல காற்றோட்டமே இருக்கக்கூடாது. செப்டிக் டேங்க்னா அதான் செப்டிக் ஆகி அழுகி செத்து போற ப்ராசஸ். அப்படி போய் மக்கி போகும் அந்த பயாலஜிக்கல் மேட்டர் எல்லாம். ஸோ செப்டிக் டேங்க்கு வென்டிலேஷன் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது பை டிசைன். ஸோ ஃபுல்லா டைட்டா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு வெண்ட் பைப் மட்டும் வச்சிருப்போம். அது வந்து வெண்ட் எதுக்குன்னா டு ரிசீவ் தி இன்லெட் சுவேஜ். அப்போதான் அதுல இருந்து ஏர் கொஞ்சம் வெண்ட் ஆகும். ஸோ அதை திறக்கிறப்போ people should be properly educated. திறந்து கொஞ்ச நேரம், ஏன்னா உள்ள இருக்கிற மீத்தேன் கேஸ் இஸ் ஹெவியர் தென் ஏர். காத்தை விட வெயிட் ஜாஸ்தி. அதுவா தானே மேல வர முடியாது, கீழே தான் இருக்கும். இறங்கி போறப்போ சந்தோஷம் இறங்கி போயிடுவாரு. ஏன்னா அது வரைக்கும் அவர் காத்து கீழே தான் இருக்கும், மேல இறங்கி வராது. அது காத்தை விட வெயிட் ஜாஸ்தி. கீழே போன பண்ணதான் அது சுவாசிச்ச உடனே அவருக்கு மயக்கம் வந்து இதாகும். So that is the property of that methane gas. So இதனால நமக்கு தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பரா எஜுகேட் பண்ணி அந்த பிளம்பர்ஸ் இப்போ that is the main one of the aspects of IPA skill development வச்சிருக்கோம். Like all plumbers will be developed with the skill. Indian plumbing skill development IPAC இருக்குல்ல, skill development course also is there. அதுவும் நம்ம தான் ப்ராப்பரா எஜுகேட் பண்ணணும். There is no other option. அது வென்டிலேஷன்லாம் பண்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. So they have to be properly educated and be careful in entering the septic tank. Sir, this will happen mostly in the industrial process as well as our even residential. But what happens is every maintenance team members has to be educated on how to enter into the septic tank, or even not only septic tank, even the sewage collection pit also. Collection pit and the old dead wells, எல்லாத்தையுமே செப்டிக்கான இடத்துல எல்லாமே மீத்தேன் கேஸ். So one more question, sir. Any method to reduce the internal drain piping, like combination of waste and soil pipes? Like a single. This methodologies are there. Single stack system has been developed. It was developed பண்ணிருக்கு. Not today. In abroad, it got developed in 1950s itself. By Swedish engineers, they are developing with what they call as an aerator assembly and swept tea assemblies. With the swept tea, we can go up to 7-8 floors. With the aerator, we can go up to 20-25 floors. And with the recently developed papas and air admittance valves, we can go up to any number of floors. So single stacks are possible, or now it's possible. In our country also it has been introduced, maybe 3-4 years back they introduced பண்ணிருக்காங்க. It is possible. Sir, Mr. Lakshman's question on the in a 3-storied flat, how to fix the cowl? That is the vent cowl. The vent cowl on top is supposed to be fixed on top only. So we have to raise the sewer line above the occupied zone and fix it. Suppose இது முடியலை அப்படின்னா occupied zoneல தான் fix பண்ண வேண்டி வேணும் அப்படின்னு ஒரு நிலைமை வந்ததுன்னா there are fixtures available now which is called as air admittance valve. அது fix பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எப்பவுமே க்ளோஸா இருக்கும். நெகட்டிவ் பிரஷர் வரப்ப திறந்து காத்த உள்ள விடும். So your vent problem will be solved. So that also can be fixed. Okay. Normally, any mechanical device is bound to fail. Avoid pandrathu better. Take it above occupied zone and put the vent down. So next question from Shamala Devi. In vertical shaft, is this necessary to give separate vent pipe to be provided along with the soil pipes? No, I'll answer this. Okay, so this depends on what kind of piping system design you are doing, whether it is a 3-pipe system or a single pipe system. So 2-pipe fully vented system or 2-pipe separately vented system, or your single pipe system with aerators. If it is 2-pipe system with a separate vent, yes, that has to be provided. A single stack system is designed with aerators or a 20, it is not required.
the same, but welding on top of the basic pipe is required. The single stack has to be welded on top. That is required. In any case, okay. Next. Thank you, sir. Thank you, Kandiban, sir. கலந்து கொண்ட எல்லா பார்ட்டிசிபேட்டுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கோயம்புத்தூர் சாப்டர் சேர்மன் மிஸ்டர் மாணிக்கம் அவர்களை நன்றி உரை ஆற்ற அழைக்கிறேன். Sir, yes, sir. Anything you want to say, sir? Unmute, Manikam. Thank you, Mr. Shankar. Thank you for the privilege. Wonderful, Mr. Shivaprakasan. நல்லா அழகா நல்லா புரியுற மாதிரி சொன்னீங்க. நிறைய புதுசாகவும் சொன்னீங்க. அந்த ஆமாமா அப்புறம் சூப்பரா இருந்துச்சு சார். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. And especially நீங்க கோட் செய்து ரெஃபர் பண்ணி சொன்னீங்க. Really appreciate it. Thank you. Wonderful learning. I am sure all the participants join me in thanking you for this wonderful presentation. Thank you very much. And I thank Chennai chapter for hosting this program and inviting Coimbatore also, Coimbatore members also. Thank you for the opportunity. And of course, we thank our headquarters, Mr. Bhimarao. He's been there throughout the program. Mr. Bhimarao, thank you for headquarters and all your support. And of course, thank you to our moderator, Mr. Shankar, for the program today. And excellent support by Mr. Kandiban, Mr. Joseph Matthew, Mr. Dr. Veerappan, and all other panelists. Thank you very much. So thank you, participants. This is, as they said, this is முதல் முயற்சி தமிழ்ல. இது நல்லா வெற்றிகரமா ஐ திங்க் ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு 60-70 பார்ட்டிசிபென்ட் இருந்துட்டே இருந்திருக்காங்க. நல்ல வரவேற்படுத்தணும்னா தொடர்ந்து இதே மாதிரி சேர்ந்து இந்த ஐபிபிஎல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஒரு சான்ஸ் இருக்கு, மறந்துட வேணாம்னு சொல்லுங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ஏற்கனவே அப்பாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ஐபிபிஎல்ங்கிறது இதோட மேஜர் ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஐபிஏ. இது வந்து ஒரு அதாவது குவிஸ், அதாவது லேர்னிங் கம்பைன்ட் வித் குவிஸ். நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல் யங் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் யங் பிளம்பிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கங்க. இந்த மாச கடைசியில ஆரம்பிச்சது. ஒரு மாசம் ஆறு கிளாஸ் இருக்குது. 2 செட் ஆஃப் 6 கிளாஸஸ். அதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஏற்கனவே லிங்க் நம்ம ஐபிஎல் indianplumbing.org வெப்சைட்ல லிங்க் எல்லாம் இருக்கு. அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So thank you very much, everybody. Thank you all. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, sir. Bhimarao, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Can I end the meeting? Yeah. Thank you.